Okay, so I have given the data set to all of you. I have provided the data set, and first let me import the data set in my Power BI. Okay, so I have given the data set. It is named as Power BI dataset 5, and this Power BI dataset 5 will be used for today's analysis, and we will see what other options can we cover in the add column tab, and what we have already covered has been provided in the previous recordings. Those people who have gone for the recordings, just watch the videos, and if you have any kind of problems, please reach to me on the date of class. We have on Monday and Tuesday. Okay, so this data sheet has 100 rows that has been loaded, and moreover, it is when it is loaded, we shall go for transform data, and under that transform data, formula text quality cancel. Okay, so we go to transform data and we click on transform data, and when we click on transform data, let me see, just give 5 to 10 seconds. Okay, it is loaded, the data set is loaded. So here are 5 columns and 100 rows. The first column is ID, second column is in first name, third column is last name, then department, then salary. Okay, so what we have already done is that we have already we were working with this add column tab, and under this tab we have already gone for this thing, custom column. We have done these things, date, from date and time, this part has been done. So what remains, the most important thing is that there are few things we will be working today. That is, we will be working today on custom columns from example, and we will be working from this from text, what we can do this from text, and we will be working on this conditional column, index column, and duplicate column. Okay, these things we will be working today, and after that, if these things is complete, if these things completes for today, then we shall go for transform column, and then we shall go for dashboard making and all that at the end of the course. So first let me start with custom column from example. Okay, this is basically under the add column tab. আমি বলেছি add column tab এর আন্ডারে প্রচুর, এগুলোকে আমরা বলি রিবনস, and within this ribbons যেগুলো বক্স করে আছে সেটাকে আমরা বলি একটা একটা গ্রুপ, সেটাকে আমরা বলি একটা একটা গ্রুপ। সো আমার কাছে এখানে একটা গ্রুপ আছে হচ্ছে জেনারেল গ্রুপ, এই গ্রুপের আন্ডার এত কিছু আছে, ফ্রম টেক্সট গ্রুপ এত কিছু আছে, ফ্রম নাম্বার গ্রুপ এই এত কিছু আছে, আর ফ্রম ডেট অ্যান্ড টাইম গ্রুপ এত কিছু আছে। ঠিক আছে, ফাইন। সো আমরা যদি কাস্টম কলামস ফ্রম এক্সাম্পল, হোয়াট ডাজ ইট মিন কাস্টম কলাম ফ্রম এক্সাম্পল? এখানে যখন এক্সেলের কোর্স হয়েছিল বা এক্সেলের যারা শিখেছো আগে, তোমরা কেউ ফ্ল্যাশ ফিলের নাম শুনেছো? ফ্ল্যাশ ফিল, ফ্ল্যাশ ফিল বলে একটা কনসেপ্ট হয়, ফ্ল্যাশ ফিল। এই ফ্ল্যাশ ফিলের নাম শুনেছো? ফ্ল্যাশ ফিল কি করা হয়? এখানে যারা এক্সেলের কোর্স করেছো তারা তো ফ্ল্যাশ ফিল শিখিয়েছি, আর যারা এক্সেলের কোর্স হয়তো অন্য কোথাও বাইরে আগে শিখেছো বা কিছু করেছো, এক্সট্রাক্ট করা হয়। ফ্ল্যাশ ফিল বেসিক্যালি কি করে, ধরো আমার কাছে যখন একটা ডেটা সেট আছে এবং সেই ডেটা সেটটা নিয়ে আমি একটা কাজ করতে চাইছি, এবং সেই কাজটাকে আমি যখন করতে চাইছি, এবং আমি যদি এক্সেলকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিই, আমি ওকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিই, এক্সেলকে আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিই, এক্সেল কি করে অটোমেটিক্যালি বাই ডিফল্ট বাদ বাকি কলামটাকে আমার ওই এক্সাম্পলের রেসপেক্টে ফিল আপ করে দেয়। এটাকে বলা হয় ফ্ল্যাশ ফিল। এটা আমরা বেসিক্যালি এক্সেলে করি, এবং ফ্ল্যাশ ফিল করার জন্য আমরা এক্সেলে প্রথমে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিই, কন্ট্রোল প্লাস ই তারপরে প্রেস করি, কন্ট্রোল প্লাস ই প্রেস করলে আমার কাছে ফ্ল্যাশ ফিলের অপশন আসে, এবং আমার কাছে এক্সেল অপশন দেয় যে তুমি কি পুরোটাকে ফিল করে নিতে চাইছো, এবং আমার কাছে পুরোটা ফিল হয়ে যায়। আমাদের কাছে এখানে আর ফাংশন ইউজ করতে হয় না, এটা খুবই ইজি। এখানে আমরা যেটাকে ব্যবহার করি কাস্টম কলামস ফ্রম এক্সাম্পল, মানে আমি পাওয়ার বিআই কে একটা এক্সাম্পল দেব, এবং পাওয়ার বিআই কি করবে, এই এক্সাম্পলের ওপর বেস করে ও আমাকে পুরোপুরি একটা ডেটা সেটকে ফিল আপ করে দেবে। আমি পাওয়ার বিআই কে কি করব, আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেব, এবং পাওয়ার বিআই কে বলবো যে ইউ টু ইউজ দিস এক্সাম্পল, এবং এই এক্সাম্পলটাকে পাওয়ার বিআই ব্যবহার করবে, এবং পাওয়ার বিআই ব্যবহার করে পুরো এক্সাম্পলটার উপরে বেস করে ও একটা নতুন কলাম তৈরি করে দেবে, সেই কলামটা নিয়ে আমি কাজ করতে পারবো। ঠিক আছে, কাস্টম কলামটা আগের দিন আমরা অলরেডি করে ফেলেছিলাম। কাস্টম কলাম কি করতো, কাস্টম কলাম হচ্ছে আমি যেটা ফর্মুলা সেট করে দেবো সেই ফর্মুলা অনুযায়ী কাজ করবে, বা আমি যেটা করে দেবো সেটা অনুযায়ী কাজ করবে। কিন্তু কাস্টম কলামস ফ্রম এক্সাম্পল, ইট ইজ সামথিং ডিফারেন্ট ফ্রম কাস্টম কলামস। কাস্টম কলামসটাকে আমরা কিসের জন্য ব্যবহার করতাম? কাস্টম কলামসটাকে আমরা ব্যবহার করেছিলাম, আমাদের কাছে ইউনিট প্রাইস আছে, আমাদের কাছে ইউনিট প্রাইস আছে, আর আমাদের কাছে আরেকটা কলামে কোয়ান্টিটি আছে।
আমি এখান থেকে বের করেছিলাম, আমরা পুরোনো দিনে বের করেছিলাম এর টোটাল রেভিনিউ বের করেছিলাম এই দুটোকে গুণ করে। টোটাল রেভিনিউ বের করার পর এর উপর জিএসটি বের করেছিলাম, এর উপর জিএসটি বের করার পর আমরা ইফ এলস কমেন্ট চালিয়েছিলাম, অনেক কিছু করেছিলাম। এবং জিএসটি বের করার পর আমরা এর উপর ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ চাপিয়েছিলাম, ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ চাপিয়ে আমাদের নেট কত টাকার বিক্রি হলো সেটাকে বের করেছিলাম। তো দিস ইজ দ্য ইউজ অফ কাস্টম কলাম। যত রকম ম্যাথামেটিক্যাল অপারেশনস করছি, সাম করি, মাল্টিপ্লাই করি, ডিভাইড করি, সাবস্ট্রাক্ট করি, যা ইচ্ছা করি, সেটা কাস্টম কলামস কিন্তু হেল্প করে। কাস্টম কল কিন্তু আমাদের তো সবসময় ম্যাথামেটিক্যাল কোনো কাজ করব তার তো কোনো মানে নেই। আমরা সবসময় একটা ম্যাথামেটিক্যাল ফাংশন ব্যবহার করব, আমরা সবসময় একটা ম্যাথামেটিক্যাল কাজ নিয়ে চলবো, তার তো কোনো এক্সাম্পল নেই, মানে তার তো কোনো মানে একদম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যখন আমরা কোনো ম্যাথামেটিক্যাল ফাংশনস নিয়ে এরকম কাজ করি না, যখন আমরা অন্য রকম নিয়ে কাজ করি, যেরকম কোনো টেক্সট ফাংশন নিয়ে কাজ করতে পারি, যেরকম কোনো অন্য কিছু নিয়ে কাজ করতে পারি, তখন আমাদের যদি কোনো ফাংশনস ইউজ করা হয় সেটাকে বলে কাস্টম কলাম ফ্রম এক্সাম্পলস। কাস্টম কলাম ফ্রম এক্সাম্পলস কথার মানে হচ্ছে আমি একটা এক্সাম্পল পাওয়ার বিআই কে দেবো, পাওয়ার বিআই কি করবে, ওই এক্সাম্পলের উপর ভিত্তি করে, ওর উপর বেস করে ও আমাকে পুরোটাকে কভার করে দেবে, ও আমার সব কটাকে আমার কাছে দিয়ে দেবে। ঠিক আছে, তো লেট মি সি। আমি যদি এখানে কাস্টম কলামস ফ্রম এক্সাম্পলে যাই, আমাকে দুটো অপশন আসছে, একটা হচ্ছে ফ্রম অল কলামস আর একটা হচ্ছে ফ্রম সিলেকশন। আচ্ছা, আমি যদি এরকম চাই, আমার কাছে আমি একটা আগে প্রবলেম ডিজাইন করে নিই। প্রবলেমটা হচ্ছে আমার কাছে এখানে আইডি আছে, এবং আইডির পর আমার কাছে এখানে ফার্স্ট নেম আছে, লাস্ট নেম আছে, ডিপার্টমেন্ট আছে, স্যালারি আছে। আমি কি চাইছি, আমি এখানে আরেকটা কলাম তৈরি করতে চাইছি, যেই কলামটাতে এই ফার্স্ট নেম আর লাস্ট নেমটা একসাথে আসবে। কারণ কি, এখানে ফার্স্ট নেমটা আলাদা আছে আর এখানে লাস্ট নেমটা আলাদা আছে। আমি চাইছি এই ফার্স্ট নেম আর লাস্ট নেমটা আলাদা আলাদা করে আসবে। মানে আমি চাইছি এরকম যে অমিত, প্রথম নামটা আছে অমিত দাস, এটা একসাথে হয়ে যাবে, প্রিয়া রয় এটা একসাথে হয়ে যাবে। এই কাজটার জন্য কিন্তু এক্সেলে আমরা যেটাকে ব্যবহার করি তার কথা বললাম, তার নাম হচ্ছে ফ্ল্যাশ ফিল। তার নাম হচ্ছে ফ্ল্যাশ ফিল। এবং ফ্ল্যাশ ফিলটা কি করে ব্যবহার করা হয়, যাদের জানা নেই বলে দিচ্ছি, কোনো একটা নামকে লিখবে, তারপরে কন্ট্রোল প্লাস ই প্রেস করবে, তাহলে ফ্ল্যাশ ফিলটাকে ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু এটাই পাওয়ার বিআইতে আমরা অনেক ইজিলি করতে পারি। সেটা হচ্ছে, আমি যদি প্রথমে ঠিক করে নিই যে আমার দুটো নামকে, এই ফার্স্ট নেম আর লাস্ট নেম, এই দুটো নামকে আমি একসাথে জুড়বো, এই দুটো নামকে একসাথে জুড়বো, দিয়ে আমি আর একটা কলাম তৈরি করব, তার নাম হয়ে যাবে নেম। তা সেখানে ফার্স্ট নেম আর লাস্ট নেম আলাদা করে থাকবে না, তার নাম হয়ে যাবে নেম। ঠিক আছে, তা আমি কি করলাম, আমি দুটো কলামকে শুধু সিলেক্ট করে নিলাম, ফার্স্ট নেমটাকে সিলেক্ট করলাম, আর আমি বলেছি দুটো বা অত্যাধিক কলামকে সিলেক্ট করার জন্য কি করতে হয়, কন্ট্রোলটা প্রেস করে রাখতে হয়। ফার্স্ট নেম সিলেক্ট করলাম আর আমি লাস্ট নেমটাকে সিলেক্ট করলাম, এই দুটোকে সিলেক্ট করলাম, দিয়ে আমি কাস্টম কলামসে চলে গেলাম। দিয়ে আমার কাছে দুটো অপশন আসছে, যে আমি যে কলামটা তৈরি করতে চাই সেটা কি এই সবকটা কলামের উপর ভিত্তি করে, মানে ফ্রম অল কলামস, নাকি ফ্রম সিলেকশন। আমি চাইছি সে এই দুটো কলাম, যেই দুটোকে আমি সিলেক্ট করেছি সেই দুটো কলামের উপর বেস করে আমি আর একটা কলামকে তৈরি করতে চাই। তাহলে ফ্রম অল কলামস, আর একটা হচ্ছে ফ্রম অল সিলেকশন, এই ফ্রম সিলেকশন। তাহলে ফ্রম অল কলামস আমি করব না, তার কারণ হচ্ছে আমার আইডি লাগবে না, ডিপার্টমেন্ট লাগবে না, স্যালারি লাগবে না, আমার লাগবে না। তাহলে আমি করব হচ্ছে ফ্রম সিলেকশন, মানে যেটাকে আমি সিলেক্ট করে বসে আছি। তাহলে আমি ফ্রম সিলেকশনে গেলাম। ফ্রম সিলেকশনে যখনই গেলাম, আমার কাছে একটা নতুন কলাম 1 বলে একটা নতুন চলে এলো, যেটা পাওয়ার বিআই আমাকে দিল। এবং আমি খুব ভালো মতন দেখতে পাচ্ছি আমার কাছে এই চেকবক্স গুলো কিন্তু আমার এখানে ক্লিক করা নেই। মানে আইডির চেকবক্সটা থেকে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এটাও কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেল, কিন্তু আমার তো এটা লাগবে না। আমার কোনটা কোনটা লাগবে, ফার্স্ট নেম লাগবে আর লাস্ট নেম লাগবে। এই কলাম 1 এর যে প্রথম রোটা আছে, এই কলাম 1 এর যে প্রথম রোটা আছে, এই ফার্স্ট রো, এই রোটার মধ্যে আমি কি করব, আমি পাওয়ার বিআই কে একটা এক্সাম্পল দেব, দিয়ে পাওয়ার বিআই কে বলবো তুমি পুরো ডেটাটাকে আমাকে ফিল আপ করে দাও। তাহলে পাওয়ার বিআই কে আমি এক্সাম্পলটা কি দিতে পারি, পাওয়ার বিআই কে আমি এক্সাম্পল দিতে পারি যে তুমি অমিত আর প্লাস দাস, মানে অমিত দাসটাকে এখানে আমি পাওয়ার বিআই কে লিখে দেবো। তাহলে পাওয়ার বিআই ইট উইল গেট অ্যান এক্সাম্পল, এবং এক্সাম্পল পেলে সে কি করবে, সে আলটিমেটলি পুরোটাকে ফিল আপ করার চেষ্টা করবে। তাহলে আমি কলাম 1 এ এখানে লিখলাম অমিত, দিয়ে এখানে একটা স্পেস দিয়ে লিখে দিলাম দাস। তাহলে অমিত আর দাস, আমি কিন্তু স্পেস দিয়ে এটাকে লিখে দিলাম দাস। এইবার আমার কাছে প্রথমেরটা তো হয়ে গেল, যে আমি কি করব, কন্ট্রোল এন্টার। আমি কি করব, কন্ট্রোল আর এন্টার একসাথে প্রেস করব, মাথায় থাকে যেন। একটা লেখা যখনই হয়ে গেল, আমি কন্ট্রোল প্লাস এন্টার যখনই করব, তখন পাওয়ার বিআই বাই ডিফল্ট বাদ বাকি যে ফার্স্ট নেম আর লাস্ট নেম গুলো আছে তাদের ফুল নেম আমাকে বানিয়ে দিয়ে দেবে। তার মানে দিস ইজ নোন অ্যাজ custom columns from example, because I am giving an example to Power BI, and what Power BI is doing, Power BI is making the same thing for all the column, for all the rows, প্রত্যেকটা রোর জন্য Power BI সেম কাজ করে দিচ্ছে। ঠিক আছে, আরেকবার দেখিয়ে দিই। আমি যদি এখানে চলে যাই, আমি প্রথমে কি করলাম, আমি প্রথমে ফার্স্ট নেম আর লাস্ট নেমটাকে কন্ট্রোল দিয়ে সিলেক্ট করলাম।
কাস্টম কলামস ফ্রম এক্সাম্পলে গেলাম, আমার কাছে অপশন আছে ফ্রম সিলেকশন, ফ্রম সিলেকশনে গেলাম, ফ্রম সিলেকশনে গিয়ে এখানে আমি ফার্স্ট কলামে লিখে দিলাম হচ্ছে অমিত, তারপরে দাস। তার মানে আমি অমিত আর দাস যে ফার্স্ট নেম আর লাস্ট নেম আছে দুটোকে একসাথে লিখে দিলাম। সো পাওয়ার বিআই ইজ গেটিং দ্যাট এ আলটিমেটলি ফার্স্ট নেম আর লাস্ট নেমটাকে আলটিমেটলি একসাথে করতে চাইছে। দিয়ে আমি এখানে কন্ট্রোল এন্টার প্রেস করে দিলাম। যেই কন্ট্রোল এন্টার প্রেস করলাম আমি এখানে ওকে প্রেস করব, যে ওকে প্রেস করব আমার কাছে একটা নতুন কলাম এসে গেল, তার নাম এসে গেল মার্জড। আমি চাইলে এটার নামটা চেঞ্জ করে দিই, আমি এটার নামটা চেঞ্জ করে দিয়ে করে দিই নেম। আমি এটার নামটা চেঞ্জ করে দিলাম, আমি করে দিলাম নেম। তাহলে আমার কাছে অমিত দাস পুরো নাম চলে এলো, প্রিয়া রয় পুরো নাম চলে এলো, রাহুল ঘোষ পুরো নাম চলে এলো, এরকম করে করে আমার কাছে কিন্তু প্রত্যেকটা চলে এলো। ঠিক আছে, এটা হলো একটা ব্যাপার। এবার অনেক সময় হয় কি, তাহলে আমি একটা এক্সাম্পল নিলাম, একটা প্রবলেম সেট করলাম, আমাদেরকে বিভিন্ন প্রবলেমস নিয়ে কাজ করতে হবে যে আর কি কি হতে পারে, হোয়াট ক্যান বি মোর, মানে আর কি কি প্রবলেমস আসতে পারে যেই প্রবলেমগুলোর উপর আমি কাজ করতে পারি। একটা হতে পারে যে আমার যে প্রত্যেকের নাম আছে এই অমিত দাস, প্রিয়া রয়, রাহুল ঘোষ, আমি এদের নামগুলোকে শর্ট ফর্মে করতে পারি। মানে অমিত দাসের জন্য এডি, প্রিয়া রয়ের জন্য পিআর, রাহুল ঘোষের জন্য আরজি, স্নেহা দত্তর জন্য এসডি, অর্জুন সেনের জন্য এএস, এরকম করে করে করতে পারি, এরকম আরামসে করতে পারি। তাহলে আমি কি করলাম, আমি ফার্স্টে এই কলামটাকে উড়িয়ে দিই, ঠিক আছে, রিমুভ করে দিই। ফার্স্ট লেট মি রিমুভ দিস কলাম। এবার আমি যেটা করব, আমি সেটা হচ্ছে প্রথমে কাস্টম কলামস ফ্রম এক্সাম্পলে না গিয়ে আমি প্রথমে এই ফার্স্ট নেম আর লাস্ট নেমটাকে আবার সিলেক্ট করে দিলাম, দিয়ে কাস্টম কলামস ফ্রম এক্সাম্পলে গেলাম, ফ্রম সিলেকশন করলাম, করে অমিত দাসের নামটাকে আমি করে দিলাম ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল ডি। ঠিক আছে, এখনো কিন্তু আমি কন্ট্রোল এন্টার যদি প্রেস করি আমার কাছে এলো না। আমি এবারে কন্ট্রোল এন্টার প্রেস করলাম, আমার কাছে কিন্তু সবটা এলো না। কেন? পাওয়ার বিআই এখনো বুঝতে পারেনি যে অমিত দাসের জন্য আগের বার কি হলো, আগের বার আমি জাস্ট অমিত দাস একবার লিখলাম, কন্ট্রোল এন্টার প্রেস করলাম, আমাকে এখানে সব দিয়ে দিল। কারণ কি, ও একবারই ডিটেক্ট করে ফেললো প্যাটার্নটা, যে কি প্যাটার্নে লিখতে চাইছে, অমিত দাস পুরো নামটাকে লিখতে চাইছে। কিন্তু এইবারে কি হলো, আমি যদি দেখাই, এটাকে কম্পেয়ার করে দেখাই, এটা কিন্তু কেউ ঘাবড়ে যাবে না, মানে অনেক সময় এটা কিন্তু হয়। আগের বার ফ্রম সিলেকশন যখন করলাম তখন আমি যদি দেখাই এখানে অমিত দাসটা যখন লিখলাম, দিয়ে কন্ট্রোল এন্টার প্রেস করলাম, ও কিন্তু প্যাটার্নটা একবারে ডিটেক্ট করে ফেললো যে আগের বার অমিত দাস করেছে, এবারে প্রিয়া রয় হবে, রাহুল ঘোষ হবে, প্যাটার্নটা স্নেহা দত্ত হবে, প্যাটার্নটা একবারে ডিটেক্ট করে ফেললো। কিন্তু আমি যদি উল্টোটা করি, আমি যদি কাস্টম কলাম ফ্রম সিলেকশনে গিয়ে আমি চাইছি এখানে অমিত দাসের জন্য এডি, আমি চাইছি এখানে এখানে প্রিয়া, এবার আমি যেই কন্ট্রোল এন্টার মারবো ও কিন্তু বুঝতে পারছে না, মানে ও কিন্তু বুঝতে পারছে না, প্যাটার্নটাকে ডিটেক্ট করতে পারছে না, ও কিন্তু প্যাটার্নটাকে ডিটেক্ট করতে পারছে না। তাই জন্য কি হয়, যদি একবারে প্যাটার্ন ডিটেক্ট না করতে পারে আমাকে আর একটা এক্সাম্পল ওকে দিতে হবে, দুবারে ও শিওর করতে পারবে। কেমন? ফ্রম সিলেকশনে গেলাম, এখানে আমি কি করলাম, কলাম ওয়ানে প্রথমেরটা লিখলাম এডি, একটা কন্ট্রোল এন্টার প্রেস করলাম, পিআর, প্রিয়া রয়ের জন্য কি হবে পিআর, এইবার একটা কন্ট্রোল এন্টার প্রেস করবো, দেখো এবারে প্যাটার্ন ডিটেক্ট করে ফেলেছে। ও কিন্তু রাহুল ঘোষের জন্য আরজি, স্নেহা দত্তর জন্য এসডি, অর্জুন সেনের জন্য এএস। তার মানে অনেক সময় পাওয়ার বিআই কিন্তু একবারে প্যাটার্ন ডিটেক্ট করতে পারে না। তাহলে কি হয়, ওর একবারে যদি ডিটেক্ট না করতে পারে ওকে আমি আরেকবার দিতে হয়, ওকে আমাকে আরেকবার দিতে হয় যে আরেকবার তুমি প্যাটার্নটা ডিটেক্ট করার জন্য কাজ করো। একবারে কিন্তু অনেক সময় প্যাটার্ন ডিটেক্ট করতে পারে না। একবারে যদি প্যাটার্ন ডিটেক্ট না করতে পারে ওকে আরেকটা লিখে দিতে হয়। আমি এডি লিখলাম, প্যাটার্ন ডিটেক্ট করতে পারলো না, কিন্তু যেই পিআর লিখলাম কন্ট্রোল এন্টার প্রেস করলাম, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু প্যাটার্নটা ডিটেক্ট করে ফেললো। ডিটেক্ট করে আমাকে, আমি এখানে ওকে করব, তাহলে সবার জন্য কিন্তু আমার নামের শর্ট ফর্ম গুলোকে নিয়ে চলে এলো। তার মানে দিস সামটাইমস হ্যাপেন। দুবারেও অনেক সময় যদি না হয় তাহলে আরেকবার কন্ট্রোল এন্টার প্রেস করবে, দিয়ে 3 নম্বর বাদ দেবে, কিন্তু দুবারের বেশি আর হয় না। মানে দুবারের বেশি হয়ে গেলে আর মানে সেটা হয় না, চট করে আর হয় না, অটোমেটিক হয়ে যায়। ঠিক আছে, এবার আরেকটা করা যাক। এবার যদি আমি এরকম করতে চাই যে সেই জায়গাটা একবার একটু বলবেন, এই আর কেসটা কোনটা, এটা এই কাস্টম কলামের কেসটা? আচ্ছা, এইখানে আমি 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 চাইছি যে অমিত দাসের শর্ট ফর্ম হবে এডি, প্রিয়া রয়ের শর্ট ফর্ম হবে পিআর, মানে তাদের ফার্স্ট নেম আর লাস্ট নেম গুলো নিয়ে কাজ করব। তাহলে আমি কি করলাম, আমি কাস্টম কলামে গেলাম, আমি কাস্টম কলামে কাস্টম কলামস ফ্রম এক্সাম্পলে গেলাম, প্রথমে আমি ফার্স্ট নেম আর লাস্ট নেমটাকে সিলেক্ট করে কাস্টম কলাম ফ্রম এক্সাম্পল, দিয়ে এখানে ফ্রম সিলেকশন, মানে আমি যাদেরকে সিলেক্ট করে রেখেছি তাদের উপর কাজ করব বলে ফ্রম সিলেকশন করলাম। যেই করলাম সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে একটা কলাম চলে এলো। এবার আমি কি লিখলাম, আমি এখানে লিখলাম হচ্ছে অমিত দাসের জন্য এডি। আগের বার যখন আমি অমিত দাস কথাটাকে একবার লিখেছিলাম, দিয়ে কন্ট্রোল এন্টার প্রেস করেছিলাম, আমার তো পুরো চলে এসেছিল।
তার মানে পাওয়ার বিআই প্যাটার্নটাকে একবারই ডিটেক্ট করে ফেলেছিল, যে তার মানে যে আমার কাছে কম্পিউটারটাকে ব্যবহার করছে সে অমিত দাসটা লিখতে চাইছে, মানে একটা গোটা নাম লিখতে চাইছে। কিন্তু এইবারে যখন আমি এডি লিখলাম, পাওয়ার বিআই প্যাটার্নটাকে ডিটেক্ট করতে পারলো না যে কি করতে চাইছে। তাহলে কি করব, কন্ট্রোল এন্টার যেই প্রেস করলাম, পাওয়ার বিআই কে আরেকটা এক্সাম্পল দেবো, দিয়ে দেখবো প্যাটার্নটাকে ডিটেক্ট করতে পারে কিনা। তাহলে আরেকটা এক্সাম্পল কি হতে পারে, প্রিয়া রয়ের জন্য কি হতে পারে, পিআর, প্রিয়া রয়ের জন্য হতে পারে পিআর, দিয়ে কন্ট্রোল এন্টার আরেকবার প্রেস করলাম। এইবার দেখো তো করতে পেরেছে নাকি, এবার অটোমেটিক কিন্তু সবকটাকে নিয়ে নিয়েছে, এইবারও অটোমেটিক সবকটাকে নিয়ে নিচ্ছে। দিয়ে আমি এখানে ওকে প্রেস করলাম, দিয়ে অটোমেটিক। তার মানে অনেক সময় পাওয়ার বিআই একবারে প্যাটার্ন ডিটেক্ট করতে পারে না। মানে আমি অমিত দাসকে এডি লিখছি, এটা তো অন্য কোনো কাজও হতে পারে, তাই জন্য ও অনেক সময় কি করে, প্যাটার্নটাকে ডিটেক্ট করতে পারে না। তাই জন্য যখন একবারে পারবে না, ওকে আরেকটা এক্সাম্পল দেবে, সেকেন্ড কলামটাকে গিয়ে ফিল করবে কন্ট্রোল এন্টার প্রেস করে। সেকেন্ডেও যদি না হয়, তাহলে থার্ড কলামটাকে গিয়ে প্রেস করে ফিল করবে কন্ট্রোল এন্টার করে। কিন্তু একবার বা দুবার বা 3 নম্বর বারও করে ফেলবে, 3 নম্বর বারে যেতে হয় না, 2 নম্বর বারেই ও ম্যাক্সিমাম টাইম করে পড়ে। ঠিক আছে, বুঝেছি। ঠিক আছে, হয়ে গেল। এইবার অনেক সময় আর একটা করা যেতে পারে, আমি হয়তো প্রত্যেকের নামের সাথে তাদের ডিপার্টমেন্ট গুলোকে জুড়তে চাই। মানে এখানে অমিত এইচআর, প্রিয়া ফিনান্স, রাহুল আইটি, স্নেহা মার্কেটিং, আমি যাদের নামের সাথে করতে চাই। বা আমি হয়তো একটা এমপ্লয়ি কোড তৈরি করতে চাই, এমপ্লয়ি কোড, আমরা অনেক সময় তো এমপ্লয়ি কোড তৈরি করতে চাই। তাহলে আমরা কি করলাম, আইডিটাকে সিলেক্ট করলাম, আইডিটাকে সিলেক্ট করে কাস্টম কলাম ফ্রম এক্সাম্পলে গিয়ে ফ্রম সিলেকশন করলাম, দিয়ে এখানে করে দিলাম এমপ্লয়ি কোডের জন্য ইএমপি 001, আমি এরকম লিখলাম ইএমপি 001, মানে যার আইডি হচ্ছে 1, তার এমপ্লয়ি কোড হচ্ছে ইএমপি 001। অনেক সময় আমাকে বানাতে হয় এরকম মানে অনেক সময় আমাকে এরকম এমপ্লয়ি কোড বানাতে হয়। ধরো আমার কাছে 1000খানা এমপ্লয়ি আছে, আমি এইচআর অ্যানালিটিক্সে কাজ করি, তো আমার এমপ্লয়ি কোড বানাতে হবে, আমাকে ডেটাবেস তৈরি করতে হবে লোকে। আর যারা এইচআর অ্যানালিটিক্সে কাজ করে তাদেরকে ডেটাবেস তৈরি করতে হয় লোকে। বা ছেড়ে দাও, তুমি সেল করো, সেল আইডি তৈরি করতে হবে S001, S002 এরকম করে করে। তখন কি করা যেতে পারে, তাহলে আমি আইডি কলামটাকে সিলেক্ট করলাম, আইডি কলামটাকে সিলেক্ট করে আমি 1 2 3 4 এরকম করে করে এলাম, 1 2 3 4 5 6 এরকম করে করে এলাম, দিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে আইডির ওপরে এমপ্লয়ি আইডি ইএমপি 001 প্রথম কলামটাতে লিখলাম। যেই লিখলাম কন্ট্রোল এন্টার প্রেস করবো, অটোমেটিক নিয়ে নিল যে ইএমপি পরেরটা হচ্ছে 002, ইএমপি 003, ইএমপি 004, এরকম করে করে এটার নাম এসে গেল মার্জ। আমি এটার নাম দিয়ে দিলাম এমপ্লয়ি আইডি, এমপ্লয়ি আইডি। তাহলে যেই এমপ্লয়ি আইডি হয়ে গেল, আমার কাছে আইডির রেসপেক্টে, প্রত্যেকটা আইডির রেসপেক্টে কিন্তু একটা করে এমপ্লয়ি আইডি ক্রিয়েট করে দিল। কিন্তু এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে, প্রশ্ন হচ্ছে আপনি তো এখানে আগে থেকে একটা আইডি বলে জিনিস করে রেখেছেন, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এরকম করে করে রেখেছেন। যদি আমার কাছে আইডিটাও না থাকে, আর পাওয়ার বিআইতে তো ডেটা এন্ট্রি করা যায় না, পাওয়ার বিআইতে তো এক্সেল এর মতন না যে আমি ইচ্ছা করলাম আমি এখানে 4টে ডেটা এন্ট্রি করলাম, এরকম তো পাওয়ার বিআই নয়। আপনি তো এখান থেকে আগে থেকে আইডিটাকে সিলেক্ট করে রেখেছেন, তাহলে আলটিমেটলি যদি আগে থেকে আইডিটা এখানে সিলেক্ট করা থাকে, মানে আইডি 1 2 3 4 যদি আমার কাছে না থাকে, তখন আমি কি করব, তাহলে কি আমি আবার এক্সেলে যাব, আবার গিয়ে আইডি সিলেক্ট ক্রিয়েট করব, আবার ডেটা সেটটাকে আনবো? না, সেটা করতে হবে না, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি আইডি কলামটাকে প্রথমে উড়িয়ে দিই, রিমুভ করে দিই, আমার কাছে আইডি বলে কোনো কলাম নেই। ঠিক আছে, আমার কাছে আইডি বলে কোনো কলাম নেই। তা আমি চাইছি এমপ্লয়ি কোড তৈরি করতে, এমপ্লয়ি 001, ইএমপি 002, ইএমপি 003, আমি চাইছি এমপ্লয়ি কোড তৈরি করতে। যদি এটাই হয়, আমি কি করব, আমার কাছে সবাই দেখো এখানে ইন্ডেক্স কলাম বলে একটা অপশন আছে, ইন্ডেক্স কলাম। আমার কাছে এখানে অ্যাড কলামের জেনারেল ফাংশনের মধ্যে ইন্ডেক্স কলাম বলে একটা কলাম আছে। ঠিক আছে, এই ইন্ডেক্স কলামটাকে তাহলে আমরা ব্যবহার করে আমরা 1 থেকে 100 অবধি জেনারেট করতে পারবো নাম্বার, তারপরে আমরা এমপ্লয়ি কোডটাকে করে পারবো। আমি সব রকম পসিবিলিটি বলে দিচ্ছি, সব রকম পসিবিলিটি শিখে রাখা উচিত, নাহলে কিন্তু আমি শুধু কাস্টম কলাম ফ্রম এক্সাম্পল শিখলাম, ইন্ডেক্স কলামটা শিখলাম না, তা আমার কাছে জীবনে সবসময় এই ছোট ছোট কাজগুলো বিশাল ম্যাটার করে, বিশাল মানে বিশাল ম্যাটার করে। ঠিক আছে, ম্যাক্সিমাম ইন্টারভিউতে কিন্তু এরকম অনেক সময় দিয়ে দেয়, একটা এরকম ডেটা সেট দিয়ে দেবে, এরকম প্রচুর ইন্টারভিউ আমি শুনেছি যেখানে এরকম একটা ডেটা সেট দিয়ে দেবে, দিয়ে বলবে যে আমাকে একটা এমপ্লয়ি আইডির কলাম তৈরি করে দেখাও, এক্ষুনি দেখাও। তোমাকে ওখানে বসিয়ে দেবে, একটা ল্যাপটপ দেবে, একটা প্রজেক্টর থাকবে, তোমার ইন্টারভিউ বোর্ডের প্যানেলের লোক বসে আছে, তোমাকে বলবে এমপ্লয়ি কোডটাকে তুমি তৈরি করে দেখাও। তুমি হয়তো যদি না পারো, ওটাই কিন্তু একটা পুরো একটা মানে ওটাই হচ্ছে আমার ফার্স্ট ইমপ্রেশন হয়ে গেল। তাহলে আমার কাছে কিন্তু সবসময় ওই 1 2 3 4 হয়তো দেখতে খুব ইজি লাগছে, তো কি এমন ছিল 1 2 3 4 লেখা ছিল, কিন্তু ওটাকে জেনারেট করে আমি কি করে এমপ্লয়ি কোডটাকে জেনারেট করব, দ্যাট অলসো ম্যাটার্স, দ্যাট অলসো ম্যাটার্স। তাহলে আমি কি করব, এখানে আমি এই ইন্ডেক্স কলামটাকে ব্যবহার করব। ইন্ডেক্স কলামে চলে যাও, ইন্ডেক্স কলামে একটা ড্রপ ডাউন আছে, যেই ইন্ডেক্স কলামে গেলাম
আমার কাছে তিনটে অপশন আসছে যে আমি 0 থেকে শুরু করতে পারি, আমি 1 থেকে শুরু করতে পারি, আর আমি কাস্টম করতে পারি। এখানে তিনটে কলাম, তিনটে আসছে যে আমি 0 থেকে করতে পারি, 1 থেকে করতে পারি, আর আমি কাস্টম করতে পারি। আমি কাস্টমটা পরে দেখাবো, 0 আর 1টা এখন দেখাচ্ছি। 0 মানে হচ্ছে 0 থেকে আমার শুরু হবে, একদম টানা শুরু হয়ে যাবে, পর 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 চলবে। ফ্রম 1 মানে ফ্রম 1 থেকে আমার কাছে যতগুলো রো আছে সব 1 থেকে 1 2 3 4 এরকম করে চলবে। যদি আমি ফ্রম 0 করি তাহলে একটা নতুন কলাম তৈরি হবে, যার দেখো এখানে চলে আসবে 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, মানে আমার কাছে একটা নতুন কলাম চলে এলো, যেই কলামে 0 থেকে একদম আমার কাছে এখানে কতগুলো ডেটা সেট আছে না, 100 খানা আছে। তাহলে 100 খানা যদি হয় তাহলে 0 থেকে শুরু করলে কত অবধি হবে, 99। তাই জন্য 99 এ গিয়ে থেমে গেছে। কিন্তু আমার লাগবে কি, আমার 1 থেকে লাগবে, 1 থেকে একদম 100 লাগবে। তাহলে আমি ইন্ডেক্সের এটাকে উড়িয়ে দিলাম, আমি ইন্ডেক্সটাকে উড়িয়ে দিই কারণ কি এটা আমার কাজে লাগবে না, আমি রিমুভ করে দিলাম বা ডিলিট করে দিলাম। আমি আবার ইন্ডেক্স কলামে গেলাম, ইন্ডেক্স কলামে ফ্রম 1 বলে একটা অপশন আছে, ফ্রম 1 বলে একটা অপশন আছে, ফ্রম 1 এ ক্লিক করে দিলাম। যেই ফ্রম 1 এ ক্লিক করলাম আমার কাছে তাহলে 1 2 3 4 করে তাহলে আমার কাছে কিন্তু আপ টু 100, আমার কাছে কিন্তু আপ টু 100 সব কিন্তু চলে এলো। আমার কাছে কিন্তু আপ টু 100, 1 থেকে 100 অবধি একটা ফিগার, ফিগার বলছে, আমার কাছে 1 থেকে 100 অবধি পুরো পরপর 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 পয়েন্টস চলে এলো। ইন্ডেক্সের নামটাকে একটু চেঞ্জ করে দিই, ইন্ডেক্সের নামটা করে দিই আইডি। ঠিক আছে, ইন্ডেক্সের নামটাকে করে দিলাম আইডি। এইবার তাহলে আমি আবার এই আইডির উপর এমপ্লয় কোড তৈরি করতে পারবো। তাহলে আমি দুটো পসিবিলিটি দেখালাম, যে আমার কাছে যদি আইডি থাকে তাহলে আমরা এমপ্লয় কোড তৈরি করতে পারবো, আর একটা পসিবিলিটি হচ্ছে যদি আমার কাছে আইডি না থাকে তাহলেও আমরা এমপ্লয় কোড তৈরি করতে পারবো। তাহলে প্রথমে আমাকে তার জন্য আইডিটাকে বানিয়ে নিতে হবে, দিয়ে এমপ্লয় কোড তৈরি করলাম। দিয়ে আমি এখানে চলে গেলাম কাস্টম কলামস ফ্রম এক্সাম্পল, ফ্রম সিলেকশন, এখানে গিয়ে করি আমার কাছে কোনটা সিলেক্টেড আছে, আমার কাছে আইডিটা সিলেক্টেড আছে। তাহলে আমি এখানে লিখে দিই ইএমপি 001, তাহলে আমি এবার আইডির উপরে ইএমপি 001 করে দিলাম, মানে এমপ্লয় 001। কন্ট্রোল এন্টার প্রেস করব, ওকে প্রেস করব, আমার কাছে অটোমেটিক চলে এলো যে আমার কাছে ইএমপি 002, ইএমপি 003 এরকম করে করে আমার কাছে চলে এলো। তার মানে দেয়ার ক্যান বি টু ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রবলেমস when you are working with a data set, যে আমার কাছে আইডি আছে এবং আমি আইডিটা ব্যবহার করে কাজ করছি, বা আমার কাছে আইডি নেই আমি আইডিটা না ব্যবহার করে কাজ করছি, দুটো কিন্তু প্রবলেম আসতে পারে। আচ্ছা, আমরা যদি হ্যাঁ। এটা কি পসিবল কখনো যে হুম একটা নতুন কলাম করছি, হুম সেখানে আমি যেমন আইডি ক্রিয়েট করার জন্য একটা এক্সাম্পল দিলাম, তো আমি এক্সাম্পলের জায়গায় 1 দিলাম, হুম ঠিক আছে, তো তারপর হুম। যদি আমি কন্ট্রোল এন্টার করি তাহলে কি পরপরও আমাকে দিয়ে দেবে 1 2 3 4 করে? না, দেবে না, তখন না বুঝতে পারবে না যে আমি কি, প্যাটার্নটা ডিটেক্ট করতে পারবে না। মানে তুমি যেটা বলছো ভালো করে দেখ, যে মানে ইফ আই গো ফর দিস, তুই যেটা বলছিস যে আমি একটা কাস্টম কলাম ফ্রম এক্সাম্পলে যাব, দেখা যাক, করে দেখা যাক। আমি কোনো ইয়ে করছি না, মানে কোনো রকম কোনো ইয়ে করছি না, মানে এখানে ফ্রম অল কলামস বা ফ্রম সিলেকশন আমি তো কাউকে সিলেক্ট করে নেই, আমি ফ্রম অল কলামস করে দিলাম। ফ্রম অল কলামস করে আমি এখানে 1 লিখলাম, কন্ট্রোল এন্টার প্রেস করলাম, হ্যাঁ আমার কাছে কিন্তু দিয়ে দিচ্ছে 1 2 3 4 5 6 করে দিয়ে দিচ্ছে। ঠিক হতে পারে, দিস ক্যান বি আ পসিবল, ভালো বুদ্ধি, ঠিক একদম ঠিক করে দিয়েছে। আমি 1 লিখলাম, 2 লিখলাম, ও আমাকে অটোমেটিক 1 লিখলাম, কন্ট্রোল এন্টার প্রেস করলাম, আমাকে 2 দিয়ে দিল, 2 3 4 5 6, ঠিক একদম ঠিক দিয়ে দিল। তাহলে এটাও একটা পসিবল ওয়ে, ঠিক আছে, দেওয়া আছে দেওয়া আছে। এটা কিন্তু আমরা আইডিটাকে সিলেক্ট করে রেখেছিলাম বলে তারপর এটা হলো। না 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 না, আমি কিছু সিলেক্ট করিনি, আমি সিলেক্ট করিনি, আমি সিলেক্ট করিনি, আমি না করেই দেখাচ্ছি। আমি রিমুভ করে দিলাম, এটাকে রিমুভ করে দিলাম, কিচ্ছু সিলেক্ট করিনি, আইডিটাকে উড়িয়ে দিচ্ছি আমি, সব উড়িয়ে দিচ্ছি। আমার কাছে এখানে তো কোথাও 1 2 এর নেই। আমি কাস্টম কলাম ফ্রম এক্সাম্পলে গেলাম, কিন্তু এখানে ফ্রম সিলেকশন করলে হবে না, এখানে আমি কি করব, ফ্রম অল কলামস, আমি সব কটা কলামসকে ইনক্লুড করব, ফ্রম অল কলামস করলাম। আমি কি করলাম, এই কলাম 1 এ প্রথমে লিখলাম 1, দিয়ে কন্ট্রোল এন্টার প্রেস করলাম, দিয়ে লিখলাম 2, দিয়ে কন্ট্রোল এন্টার প্রেস করলাম, আমাকে নাল দেখিয়ে দিচ্ছে। কেন? তার কারণ হচ্ছে এইখানে ও ডিটেক্ট করছে এইটার রো 1, এটার রো 2, দিয়ে এখান থেকেও কিছু পাচ্ছে না। তাহলে আমরা একটা ইন্ডেক্স তৈরি করে ফেলতে পারি বা আইডি তৈরি করে ফেলতে পারি, তাই জন্য ইন্ডেক্স কলামটাকে কাজে লাগবে। তার মানে দুটো উপায়, একটা হচ্ছে আমার কাছে যখন ইন্ডেক্স অলরেডি আছে, আইডি আছে, তখন আমি তার মানে ওইটাকে 1 2 দিলাম, দিয়ে আমি কন্ট্রোল এন্টার মারলাম, ও অটোমেটিক নিয়ে নেবে। আর যদি আমার কাছে না থাকে তখন কিন্তু আমি ডিরেক্ট ওরকম করে করতে পারবো না, তখন আমাকে ইন্ডেক্স কলামটাকে ব্যবহার করতে হবে।
মানে যদি আইডি দেওয়া না, আছে, এবার আইডি দেও, হ্যাঁ হ্যাঁ আইডিটা সিলেক্ট করে তাহলে 1 2 3 করা যাবে, করা যাবে, করা যাবে। আইডিটা সিলেক্ট করে তখন ওই কলাম ফ্রম এক্সাম্পল তারপর ফ্রম সিলেকশন করে ওটা 1 2 একদম 3 দিলে ইন্ডেক্সে দিলে অটোমেটিক ওইভাবে অটোমেটিক করে দিবে। অটোমেটিক নিয়ে নেবে, অটোমেটিক নিয়ে নেবে একদম। কিন্তু এটাই যদি আমরা যেমন ফার্স্ট নেম মানে অমিত যেটা ওই টেবিলটা সিলেক্ট করে কলাম ফ্রম এক্সাম্পল ফ্রম সিলেকশন করে 1 দিই, না নেবে না, তখন নেবে না, ওটা প্যাটার্ন প্যাটার্ন দেখছে তো। আমার ফার্স্ট নেম এখানে যেটা আছে, এখানে ফার্স্ট নেমে তো একটা টেক্সট আছে অমিত, ও বুঝতেই পারছে না অমিত এক মানে কি, ও বুঝতে পারছে না অমিত এক মানে কি। মানে ওই যে 1 2 3 টেল ওটা যেহেতু আমরা ওরকম যেহেতু আইডিটা সিলেক্ট করা ছিল তাই বলে ওটা ডিটেক্ট করে নিয়েছে বলে ওই প্যাটার্নে একদম একদম একদম, ও তো প্যাটার্ন ফলো করছে। বেসিক্যালি কি এগুলো সব অ্যালগোরিদমের উপর চলছে। এই অ্যালগোরিদমটা মানে ম্যাচ করাচ্ছে, নিজেকে একটা ম্যাচিং করাচ্ছে, যে আমি অমিতের সময়, অমিত দাসের সময় এ ডি ফার্স্ট লেটার, ফার্স্ট নেমের ফার্স্ট লেটার, লাস্ট নেমের লাস্ট ফার্স্ট লেটার, ও প্রিয়া রয় পি আর, ও ম্যাচ করতে পারছে। কিন্তু আমি যখন এটাকে ফার্স্ট নেমটাকে সিলেক্ট করে 1 2 3 4 দিচ্ছি, ও ম্যাচ করতে পারছে না, নিতে পারছে না। বোঝা গেছে দুজনের কাছেই? বুঝেছি। কিন্তু যদি আমার কাছে তাহলে না থাকে, তার উপায় কি বলে দিলাম। যদি আমার কাছে আইডি ফাইডি না থাকে তাহলে কি করব, ইন্ডেক্স কলাম, ইন্ডেক্স কলামে কি ফ্রম 1 করে দেবো, ফ্রম 1 যেই করে দেবো আমার কাছে সঙ্গে সঙ্গে 1 to 100 চলে আসবে। 1 to 100 থাকুক, বা আমাদের ডেটা সেটে যদি 500 ডেটা সেট থাকে, আমাদের ডেটা সেটে যদি 500 ডেটা সেট থাকে তাহলে 1 থেকে 500 চলে আসবে। আমাদের ডেটা সেটে যদি 1000খানা ডেটা পয়েন্টস থাকে তাহলে 1 থেকে 1000 অব্দি চলে আসবে। যাই থাকুক না কেন ইন্ডেক্স কলামে ইয়ে করে দেবে। ইন্ডেক্স কলামে দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হয়, একটা হচ্ছে দুটো জিনিস বলে, একটা হচ্ছে আইদার ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম 0, তার মানে 0 থেকে স্টার্ট করলে 0 1 2 3 4 হবে, আর আইদার ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম 1, তাহলে 1 2 3 4 এরকম করে হবে। কিন্তু আমি আলটিমেটলি 1 থেকে স্টার্ট করছি, কারণ কি আমার 1 থেকেই আলটিমেটলি কাজে লাগবে। ঠিক আছে, আর একটা করা যাক, প্রত্যেকের নামের সাথে তাদের ডিপার্টমেন্টটাকে অ্যাড করা যাক। প্রত্যেকটা নামের সাথে তাদের ডিপার্টমেন্টটাকে অ্যাড করা যাক। ঠিক আছে, এইবার আমি যদি প্রত্যেকের নামের সাথে ডিপার্টমেন্টটাকে অ্যাড করি, কেউ একজন বলতে পারবে যে আমি কিরম ভাবে করতে পারি? কেউ বলতে পারবে হোয়াট আর দ্য স্টেপস? তাহলে শিখে যাওয়া যাবে। আমি যদি নামের সাথে ডিপার্টমেন্টটাকে অ্যাড করতে চাই, মানে আমি এরকম লিখতে চাই অমিত এইচআর, প্রিয়া ফিন্যান্স, রাহুল আইটি। তাহলে আমরা মানে ফার্স্ট নেম আর ডিপার্টমেন্টটা সিলেক্ট করব। ফার্স্ট নেম আর ডিপার্টমেন্টটা সিলেক্ট করব। আচ্ছা করা যাক, করা যাক, করা যাক, এক এক করে, এক এক করে। ফার্স্ট নেম আর ডিপার্টমেন্ট কি দিয়ে সিলেক্ট করব দুটোকে একসাথে? ফার্স্ট নেমটা সিলেক্ট করলে আবার ডিপার্টমেন্টে ক্লিক করলে চলে আসছে, এটা কি দিয়ে সিলেক্ট করব? columns from example এ গিয়ে না, দুটোকে আমি একই সাথে সিলেক্ট করতে চাই, কি দিয়ে সিলেক্ট করব? কন্ট্রোল টিপে মানে কন্ট্রোল প্রেস একদম কন্ট্রোল প্রেস করে ফার্স্ট নেম আর ডিপার্টমেন্ট এই দুটোকে সিলেক্ট করে রেখে দিলাম। ঠিক আছে, তারপরে স্টেপ কি হবে, কি করব? ওই তারপর কলামস ফ্রম এক্সাম্পল কি ওই এটা সিলেকশন কলাম করলাম। এখানে তাহলে আমি দিয়ে দেখি হয় কিনা। আমি লিখি অমিত দিয়ে একটা স্পেস দিয়ে লিখলাম এইচআর, কন্ট্রোল এন্টার, হ্যাঁ নিয়ে নিয়েছে। অমিত এইচআর, প্রিয়া ফিন্যান্স, এখানে আমাকে নিয়ে নিয়েছে। ওকে প্রেস করলাম, যেই ওকে প্রেস করলাম সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে কিন্তু চলে এসছে। দেখা যাক, হ্যাঁ অমিত এইচআর, প্রিয়া ফিন্যান্স, রাহুল আইটি, স্নেহা মার্কেটিং, অর্জুন এইচআর, নেহা ফিন্যান্স, সবার কাছে চলে এসছে। তার মানে দিস বিকামস মোর বিউটিফুল, বিকজ আমরা কিন্তু একটা যে কোম্পানির ডেটাবেস থাকে সেখানে আমরা এরকম করেই রাখি যে কে এইচআর, কে ফিন্যান্স, কে আইটি তে জব করে, কে ইয়ে করে। আমি যদি চাই এই কলামটা থেকে আমি ফিল্টার আউট করেও বের করে নিতে পারি যে কারা কারা আইটি আছে, কারা কারা সবকিছু আছে। তাহলে আমার কাছে এটাও কিন্তু একটা অপশন। তার মানে দিস ইজ দ্য বেসিক এক্সাম্পল অফ কাস্টম কলাম ফ্রম এক্সাম্পল। তাহলে কাস্টম কলাম আর কাস্টম কলাম ফ্রম এক্সাম্পলের তফাৎ কি? কাস্টম কলাম হচ্ছে when we are working with some numerical data, গুণ করছি, যোগ করছি, ভাগ করছি, বিয়োগ করছি, এরকম করছি। আর কাস্টম কলাম ফ্রম এক্সাম্পল when we are just suggesting পাওয়ার বিআই যে আমি এটা করতে চাই, তাহলে তুমি আমাকে, আমি একটা এক্সাম্পল তোমাকে দিচ্ছি, বাদ বাকিগুলো তুমি আমার জন্য ফিল আপ করে দাও, সেটা কিন্তু অটোমেটিক করে দিচ্ছে। ঠিক আছে, এই নিয়ে কারোর কোনো কোয়েশ্চেন্স বা কিছু আছে এই অবধি কাস্টম কলাম ফ্রম এক্সাম্পলস নিয়ে? দুটো কলাম দিয়ে করতে পারি কি আমরা তিনটে কলাম দিয়েও করতে পারি? তিনটে কলাম দিয়ে করতে পারি, একটা একটা বলা যাক, করা যাক। আমি যদি চাই আমি এটাকে উড়িয়ে দিই, আমি চাই হচ্ছে প্রথমে নাম লেখা থাকবে তারপরে ডিপার্টমেন্ট লেখা থাকবে। তাহলে আমি এখানে প্রথমে কন্ট্রোল দিয়ে ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, ডিপার্টমেন্ট এই তিনটেকে সিলেক্ট করে দিলাম।
করে দিয়ে কাস্টম কলাম ফ্রম এক্সাম্পলে চলে গেলাম, ফ্রম সিলেকশন করে ফেললাম। ফ্রম সিলেকশন করে দিয়ে আমি এরকম লিখলাম, দেখি এরকম করা যায় নাকি, ADHR, মানে তার নামের হচ্ছে এটা নিলাম, লাস্ট নেমের ডিটা নিলাম, আর ডিপার্টমেন্টের এইচআরটা নিলাম, কন্ট্রোল এন্টার। না সবেতেই তাহলে এডি ফিনান্স করে দিচ্ছে, হলো না। তাহলে এটাকে আবার চেষ্টা করি। আমি কি বললাম, যদি একবারে না পারে তাহলে আরেকটা চেষ্টা করে দেখি, PR দিয়ে করে দিই ফিনান্স, PR ফিনান্স, চেষ্টা করে দেখি বুঝতে পারে কিনা। হ্যাঁ এইবার হয়ে গেছে, এইবার দেখো হয়ে গেছে, ঠিক আছে। দেখো তাহলে আমার কাছে ADHR মানে অমিত দাস HR, কিন্তু যখন আমি শুধু ADHR দিলাম প্রথমবার বুঝতেই পারলো না, প্যাটার্ন ডিটেক্ট করতে পারলো না। তাই জন্য আমি কি করলাম, বোঝা গেছে, আরেকবার দেখাচ্ছি, খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস, ঠিক আছে। দেখা যাক, তিনটে কলাম নিয়ে কাজ করব, ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, ডিপার্টমেন্ট। কাস্টম কলাম ফ্রম এক্সাম্পলে গেলাম, ফ্রম সিলেকশনে গেলাম, মানে তিনটে সিলেক্ট করে আছি। আমি চাইছি অমিতের A থাকবে, দাসের D থাকবে, আর তারপরে তার ডিপার্টমেন্ট থাকবে একটা স্পেস দিয়ে HR। তাহলে আমি যদি এইটা দিই পাওয়ার বিআই কে, তাহলে তার পরেরটা কি হওয়া উচিত, প্রিয়া রয় ফিনান্স, মানে PR তারপরে হচ্ছে ফিনান্স, তাই তো হওয়া উচিত। কিন্তু দেখা যাক পাওয়ার বিআই এটা বুঝতে পারে কিনা। আমি দেখলাম বুঝতে পারছে না। আমি প্রথম কলামে লিখলাম AD একটা স্পেস দিয়ে HR, দিয়ে কন্ট্রোল এন্টার প্রেস করলাম, ও প্রত্যেকটার জন্যই করে দিল AD ফিনান্স, AD IT, AD মার্কেটিং, AD সবার জন্য এক করে দিল, সবার নাম AD করে দিল, সবার নাম অমিত দাস করে দিল। তাহলে হবে না, তাহলে কি করা যেতে পারে, তাহলে AD ফিনান্সের জায়গায় আবার ডবল ক্লিক করব, পরের যে রোটা আছে সেটাতে ডবল ক্লিক করব, এখানে করে দিলাম ওকে আর একটা এক্সাম্পল দিই, প্রিয়া রয় ফিনান্স, তাহলে PR স্পেস দিয়ে ফিনান্স, কন্ট্রোল এন্টার প্রেস করি। এইবার বুঝে গেল, রাহুল ঘোষ IT মানে RGIT, স্নেহা দত্ত মার্কেটিং মানে SD মার্কেটিং, অর্জুন সেন HR তাহলে ASHR। এবার বুঝে গেল, ওকে প্রেস করে দিলাম, এবারও বুঝে গেল, বোঝা গেছে। এইবার কিন্তু তাহলে আমি বারবার বলছি, পাওয়ার বিআই একবারে যদি কোনো জিনিসকে ডিটেক্ট না করতে পারে, না বুঝতে পারে, তাকে আরেকটা সুযোগ দেওয়া হবে, মানে আরেকটা তাকে এক্সাম্পল দিতে হবে, তবেই সে কিন্তু ডিটেক্ট করে নেবে, সে বুঝে যাবে যে হ্যাঁ এটা বেসিক্যালি কি বলতে চাইছে, কি করতে চাইছে, বুঝে যাবে। বোঝা গেছে এটা সবার কাছে, যে তিনটে কলাম নিয়ে যখন কাজ করলাম। এই সমস্যাটাই হতো না যদি আমি ADHR না করতাম। আমি যদি পুরো নাম লিখে তার HR করি, দেখা যাক কি হয়। আমি না প্রথমে ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম আর ডিপার্টমেন্টটাকে সিলেক্ট করে কাস্টম কলাম ফ্রম এক্সাম্পল ফ্রম সিলেকশন করে আমি লিখি হচ্ছে অমিত দাস HR, এরকম যখন লিখলাম অমিত দাস HR, এইবার দেখি যে অমিত দাস HR মানে ওকে আমি বোঝাতে চাইছি যে ফার্স্ট নেমটা লিখছি, লাস্ট নেমটা নিচ্ছি, তারপরে তার ডিপার্টমেন্ট লিখছি, সবের মাঝখানে একটা করে স্পেস আছে, অমিত দাস HR, কন্ট্রোল প্লাস এন্টার করি। হ্যাঁ এইবারে কিন্তু একবারে নিয়ে নিল, কেন, কারণ কি যখনই আমরা শর্ট ফর্ম অফ দ্য নেম লিখছি ও বুঝতে পারছে না, যখনই আমরা অমিত দাসকে AD লিখছি বা প্রিয়া রয়কে আমরা PR লিখছি, তখন কিন্তু ওকে দুবার বোঝাতে হচ্ছে, একবারে বুঝতে পারছে না। কিন্তু যখন ফুল নেম লিখছি তখন কিন্তু বুঝে যাচ্ছে, তখন কিন্তু বুঝে যাচ্ছে। বোঝা গেছে সবার কাছে, বোঝা গেছে সবার কাছে। কোনো কোয়েশ্চেন আছে এই অবধি, দেখে নাও সবাই। হ্যাঁ দাদা একটা জিনিস বলছি, হুম যে ওই যে তুমি যেটা বললে না যে ওই কলামটাকে যে মাল্টিপল সিলেক্ট যখন আমি করছি, হুম তো আর একটা অপশন আছে কলাম ফ্রম এক্সাম্পলে গিয়ে ফ্রম সিলেকশন করলেও আমি ওখানে দেখবে টিক মার্ক দেওয়ার অপশন আছে, তো হ্যাঁ যেখানে হ্যাঁ ওটাই তো বললাম, একদম প্রথমে তো ওটাই বললাম, যেটাকে আমি চেক করব সেটাই আমার কাছে চলে আসবে। এই যে কলাম ফ্রম সিলেকশনে গেলাম, আমি যদি চাই কন্ট্রোল না করেও করি হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ ওভাবে হ্যাঁ করতে হ্যাঁ পারবো। হ্যাঁ 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 যেটা ইচ্ছা। ঠিক আছে। আমি যদি স্যালারিটাকে এখানে চেক বক্সটাকে মানে যেটাকেই টিক করবি, সঙ্গে সঙ্গে তোরা দেখতে পারবি যে তোদের কাছে কিন্তু একটা ইয়ে পেয়ে যাচ্ছিস, মানে তোরা সেটা ডার্ক গ্রিন হয়ে যাচ্ছে। তাই আমি বুঝে গেলাম যে এগুলোকে আমি সিলেক্ট করছি, চেক বক্সটাকে ক্লিক করতে পারি, একদম তাই করাই যায়। ঠিক আছে, বাদ বাকিদের বোঝা গেছে এই অবধি, ক্লিয়ার, এগোবো, বোঝা গেছে। একদম একদম।
ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এগোনো যাক। এইবার আগের দিন আমরা কিছু ইফ এলস কমেন্ট চালাচ্ছিলাম, মনে আছে, যেখানে আমরা কন্ডিশন ইম্পোজ করছিলাম, যদি এটা হয় তাহলে ওটা হবে, যদি ওটা না হয় তাহলে এটা হবে, আমরা কিছু কন্ডিশন ইম্পোজ করছিলাম ইফ এলস কমেন্ট চালিয়ে। সেটার জন্য আমরা যেটাকে করি এখানে, আমরা যদি পাওয়ার বিআই সবচেয়ে বিউটিটা কি, পাওয়ার বিআই এর বিউটি হচ্ছে আমাকে ফাংশন মনে রাখতে হয় না। সফটওয়্যারটা এত সুন্দরভাবে ডেভেলপড, যেটা এক্সেলে আমাদেরকে মারাত্মকভাবে করতে হয়, সেটা হচ্ছে প্রচুর ফাংশন মনে রাখতে হয়। পাওয়ার বিআইতে আগের দিন যে ইফ এলস কমেন্টটা চালালাম, হয়তো একটু দেখে মনে হচ্ছে আরে বাবা আমাকে মাথায় রাখতে হচ্ছে ইফ এর পর এটা হবে, নালে এলস ইফ ব্যবহার করতে হবে, আবার এলস ব্যবহার করতে হতে পারে, এরকম বারবার বারবার আমাকে ফাংশন চালাতে হচ্ছে। কিন্তু এখানে আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে কন্ডিশনাল কলাম। এখানে আরেকটা জিনিস আছে, যেটা হচ্ছে কন্ডিশনাল কলাম। কন্ডিশনাল কলাম মানে হচ্ছে ও আমাকে এইখানে আরেকটা নতুন কলাম অ্যাড করে দেবে, যেই কলামটাতে আমি যে কন্ডিশনটা দেবো তার উপর বেস করে হবে। একটা করা যাক। আমি প্রথমে চলে যাই কন্ডিশনাল কলামে। কন্ডিশনাল কলামে যেই ক্লিক করব, আমার কাছে সঙ্গে সঙ্গে একটা ডায়লগ বক্স ওপেন হলো। আমাকে প্রথমে বললো যে নতুন কলামটা আমি বানাতে চাইছি সেই কলামটার নাম কি হবে। আগে আমি প্রবলেম ডিজাইন করি। প্রথমেই আমার কাজ হচ্ছে প্রবলেম ডিজাইন করা, ঠিক আছে। আমি প্রবলেমটা ডিজাইন করি হচ্ছে যে আমার যে ডিপার্টমেন্ট আছে, যারা আইটি সেক্টরে জব করে তাদেরকে আমি বলবো টেকনিক্যাল, যাদেরকে আমরা আইটি সেক্টরে জব করে তাদেরকে বলবো টেকনিক্যাল, আর বাদ বাকি যে কটা সেক্টর আছে এইচআর, ফিন্যান্স, মার্কেটিং বা যা যা আছে, এগুলোকে আমরা সবকটাকে বলবো নন টেকনিক্যাল। এগুলোকে আমরা বলবো নন টেকনিক্যাল। তাহলে আমি দুটো একটা নতুন কলাম তৈরি করব, দিয়ে আমি দেখতে চাইবো যে অমিত দাস টেকনিক্যাল নাকি কারা কারা টেকনিক্যাল, কারা কারা নন টেকনিক্যাল। দিস উইল বি মাই জব, ঠিক আছে। এটাকে আমরা ইফ কমান্ড বা এলস ইফ কমান্ড দিয়ে ব্যবহার করতে পারতাম। আমি না করে আমি কন্ডিশনাল কলামে চলে গেলাম, ঠিক আছে। কন্ডিশনাল কলামে নিয়ে গিয়ে আমি চলে গেলাম, কলামের নামটা দেবো হচ্ছে কি দেওয়া যেতে পারে, জব রোল। নাম দিয়ে দিলাম জব রোল। টেকনিক্যাল না নন টেকনিক্যাল। আমার দেখো অলরেডি সবাই দেখো আমার কাছে অলরেডি একটা ইফ কমান্ড চালানো আছে, অলরেডি একটা ইফ কমান্ড চালানো আছে। কলামের নামটা কার ওপর চালাবো, ইফটা চালাবো হচ্ছে আমার ডিপার্টমেন্টের ওপর। ইফ ডিপার্টমেন্ট ইকুয়ালস, আমার কাছে এখানে অনেক কিছু আছে, ইকুয়ালস, ডাজ নট ইকুয়াল, বিগিনস উইথ, ডাজ নট বিগিন উইথ, এন্ডস উইথ, কন্টেন্স, ডাজ নট কন্টেন, অনেক কিছু আছে। আমি ইফ ডিপার্টমেন্ট ইকুয়ালস এর ভ্যালুটা কি হবে, এর ভ্যালুটা হবে হচ্ছে আমার কাছে, এর ভ্যালুটা হবে হচ্ছে আইটি। যদি ডিপার্টমেন্টটা আইটি হয়ে যায় তাহলে আমি কি লিখবো, আউটপুটটা আসবে টেকনিক্যাল। তাহলে আউটপুটটা আসবে টেকনিক্যাল। আহা, তাহলে আউটপুটটা আসবে টেকনিক্যাল। আর যদি আমি আরো ইফ লাগাতে পারি, ঠিক আছে, যদি আমার কাছে নালে এই আইটি বাদে যদি অন্য কিছু ডিপার্টমেন্ট হয়, তাহলে এলস এর জন্য কি আসবে, এলস এর জন্য চলে আসবে নন টেকনিক্যাল। নন টেকনিক্যাল। তাহলে আমি কি বললাম, আমি কন্ডিশনাল কলাম ইম্পোজ করলাম। আমি বললাম এইখানে আর একটা কলাম তৈরি করো, যেই কলামটার মধ্যে যারা আইটি সেক্টরে জব করে তাদের ওখানে লেখা থাকবে টেকনিক্যাল, আর যারা আইটি সেক্টরে জব করে না অন্য সেক্টরে করে তাদের লেখা থাকবে নন টেকনিক্যাল, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আমার কাছে গল্প। তা আমি এখানে চলে গেলাম, আমি এখানে জব রোল ইফ ডিপার্টমেন্ট ইকুয়ালস আইটি, দেন আমার কাছে হয়ে গেল টেকনিক্যাল, আর যদি আমার না হয় তাহলে আমি নন টেকনিক্যাল। আমি ওকে প্রেস করে দিলাম। আমার কাছে চলে এলো এখানে একটা কলাম, অমিত দাস এইচআর ডিপার্টমেন্টে কাজ করে তাহলে নন টেকনিক্যাল, প্রিয়া রয় ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করে তাহলে নন টেকনিক্যাল। এরকম করে করে আমার কাছে প্রত্যেকটা চলে এলো। আমি একটু কমপ্লেক্স করা যাক, একটু কমপ্লেক্স করি। কমপ্লেক্স মানে হচ্ছে আমি একটাই মাত্র এখানে ইফ এলস কমেন্ট চালালাম। আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে না আমি একটা না, আমি 3-4টে মিনিমাম চালাবো। করা যাক কিরম ভাবে করা যায়। প্রথমে প্রবলেম ডিজাইন করি একটা। আমি ঠিক করি যারা আইটি সেক্টরে আছে তাদেরকে বলবো টেকনিক্যাল, ঠিক আছে, ভালো কথা। যারা ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে আছে তাদেরকে কি বলা যেতে পারে, তাদেরকে বলা যেতে পারে তাদেরকে ফিনান্স বা তাদেরকে অ্যাকাউন্ট সেকশনে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। আর যারা বাদ বাকি অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টে আছে, এইচআর হোক বা অন্য কিছু হোক, তাদেরকে বলবো নন টেকনিক্যাল, ঠিক আছে। তার মানে আমি 3টে ক্লজ নিলাম। একটা হচ্ছে যারা আইটি সেক্টরে জব করে তাদেরকে বলবো টেকনিক্যাল, যারা ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করে তাদেরকে বলবো অ্যাকাউন্ট সেকশন, আর যারা এইচআর বা মার্কেটিং সেকশনে কাজ করে তাদেরকে বলবো নন টেকনিক্যাল। তাদের কোনো সত্যি নন টেকনিক্যাল, তাদের কোনো জব রোলটাতে টেকনিক্যাল কোনো কাজ থাকে না, ঠিক আছে। তাহলে আমি 3টে ক্লজ দিলাম। করা যাক। কন্ডিশনাল কলামে প্রথমে চলে গেলাম, প্রথমেই কন্ডিশনাল কলামে ক্লিক করলাম।
এটার জন্য আগে থেকে কোনো ইয়েতে কিন্তু ক্লিক করে রাখতে হয় না। কন্ডিশনাল কলামে যখনই গেলাম, নতুন কলামের নামটা দেব হচ্ছে জব রোল। হলো। ইফ বলে যে কমেন্টটা চালালাম, প্রথমে কোন কলামের ওপর করব? ডিপার্টমেন্ট কলামের ওপরই করব। অপারেটরটা যদি ইকুয়াল হয়, ইকুয়াল কার সাথে ইকুয়াল হয়? আইটির সাথে ইকুয়াল হয়, তাহলে তাকে কি বলবো? টেকনিক্যাল। ঠিক আছে, এইখানে আর একটা অপশন আছে, এইখানে আমি দেখতে পাচ্ছি অ্যাড ক্লজ বলে একটা অপশন আছে। অ্যাড ক্লজ মানে আমি আর একটা কন্ডিশন ইম্পোজ করতে পারবো। আমি যদি চাই আর একটা কন্ডিশন আমি ইম্পোজ করতে পারবো। ঠিক আছে, তাহলে অ্যাড ক্লজটা করে দেখি। অ্যাড ক্লজটা যখনই করলাম তখনই আমার কাছে চলে এলো আরেকটা এলস ইফ। মনে আছে আমরা যখন সেদিনকে লিখছিলাম, কমেন্ট লিখছিলাম, ইফ এলস ইফ দিয়ে কমেন্টটা শেষ হতো কি দিয়ে? মনে আছে? এলস দিয়ে শেষ হতো সবসময়। তাহলে প্রথমে ইফ লিখতাম, তারপরে এলস ইফ লিখতাম, দিয়ে এলস বলে আমাদের সবসময় কমেন্টটা শেষ হতো। এলস ইফ কার ওপর চালাবো? ডিপার্টমেন্টের ওপরই চালাবো। ডিপার্টমেন্টের ওপর চালিয়ে আমি ইকুয়াল করব। ইকুয়াল কার সাথে হবে? যদি ফিনান্সের হয়, ফিনান্স। যদি ফিনান্সের হয়, তাহলে ফিনান্সের হলে তাকে বলবো অ্যাকাউন্টস। তাকে বলবো অ্যাকাউন্টস, মানে সে অ্যাকাউন্ট সেকশনটা দেখে। আর যদি এই দুটোর মধ্যে একটাও না হয়, তাহলে সে কি হয়ে যাবে? সে হয়ে যাবে নন টেকনিক্যাল। সে হয়ে যাবে নন টেকনিক্যাল। তার মানে আমি কি করলাম? আমি তিনটে চালালাম। একটা হচ্ছে বললাম যদি ডিপার্টমেন্টের ভ্যালু তোমার ইকুয়ালস আইটি হয় তাহলে তোমার টেকনিক্যাল, যদি ডিপার্টমেন্টের ভ্যালু তোমার ইকুয়ালস ফিনান্স হয় তাহলে তোমার অ্যাকাউন্টস, আর যদি সবটা না হয় তাহলে তোমার নন টেকনিক্যাল। যদি অন্য কোনো ডিপার্টমেন্ট হও তাহলে তুমি নন টেকনিক্যাল। আমি পরিষ্কার এটা করে আমি ওকে প্রেস করে দেবো। যেই ওকে প্রেস করে দিলাম, কি হলো? জব রোল। ও আচ্ছা, জব রোল বলে একটা অলরেডি এখানে কেন ওকে করলে আসছে না সবাই দেখো। ওকে যেই করছে আমাকে এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেল বক্স দেখিয়ে দিচ্ছে। কি বলছে দেখি পড়ি এর মধ্যে। কারণ কি অলরেডি একটা জব রোল বলে, হ্যাঁ অলরেডি জব রোল বলে কিন্তু একটা আছে। ঠিক আছে, এখানে জব রোল বলে অলরেডি একটা কলাম রেডি করা আছে, তাই জন্য বলছে কলাম নেম জব রোল অলরেডি এক্সিস্ট। ঠিক আছে, তাহলে আমি কি করলাম? আমি এখানে এটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে অন্য কিছু দিয়ে দিই, ফাইনাল জব রোল বলে এরকম দিয়ে দিই, ফাইনাল জব রোল। ঠিক আছে, দিয়ে ওকে প্রেস করে দিলাম। আমার কাছে তাহলে চলে এলো যে যারা আলটিমেটলি ইয়েতে কাজ করছে, এইচআর ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে, তাহলে সবার নন টেকনিক্যাল। যারা ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে তাদের অ্যাকাউন্ট সেকশন, আর যারা মার্কেটিং বা এইচআর এ কাজ করছে তাদের সব নন টেকনিক্যাল। ঠিক আছে, আর যাদের হচ্ছে আইটি সেক্টরে কাজ করছে তারা টেকনিক্যাল। এটার উপর সবচেয়ে ভালো কাজ কিসের ওপর করা যেতে পারে? এটার উপর সবচেয়ে ভালো কাজ করা যেতে পারে, এবার আমরা স্যালারির ওপর কাজ করব। স্যালারি আর ইয়ের ওপর, স্যালারির ওপর কাজ করা যেতে পারে। ঠিক আছে, আমি কন্ডিশনাল কলাম দিয়ে দিই। কন্ডিশনাল কলাম নিয়ে আমি দিই হচ্ছে, আমি ঠিক করলাম যারা 50,000 টাকার ওপর। হ্যাঁ, বলছিলাম আগেরটা আরেকবার দেখাবে, আমার আসছে না। আমি মানে কন্ডিশনটা দেওয়ার পরও আমার টেকনিক্যাল আর নন টেকনিক্যালি দেখাচ্ছে না। আমি যে আচ্ছা আমার অ্যাকাউন্টটা লেখা আসছে না। আচ্ছা আচ্ছা, দেখে নে। এই দেখ, আর একবার দেখাই। প্রথমে আমি কি করব? কন্ডিশনাল কলামে গেলাম, এখানে নামটা দিয়ে দিলাম জব রোল। হলো। ইফ কলাম নেম কোনটা হবে? কার উপর ইফটা চালাবো? ডিপার্টমেন্টের উপর চালাবো, তাহলে ডিপার্টমেন্ট সিলেক্ট করে দিলাম। অপারেটরটা কি হবে? ইকুয়ালস। ডিপার্টমেন্টটা যদি আমাদের আইটি সেক্টর হয় তাহলে আউটপুট কি আসবে? টেকনিক্যাল। হলো। অ্যাড ক্লজ বলে একটা অপশন আছে, মানে আমি চাইছি আর একটা ইফ কন্ডিশন ইম্পোজ করতে। অ্যাড ক্লজে গেলাম। এলস ইফ যদি ডিপার্টমেন্টটা আমার ইকুয়ালস আমার ফিনান্স সেকশন হয়, ফিনান্স সেকশন হয়, ফিনান্স, তাহলে আমার আউটপুটটা কি আসবে? আমার আউটপুটটা আসবে হচ্ছে অ্যাকাউন্টস, মানে সে অ্যাকাউন্ট সেকশনে জব করে। আর যদি আমার এই দুটোর মধ্যে একটাও না হয় তাহলে আমার এলসে কি লিখতে হবে? নন টেকনিক্যাল। মানে সে যদি এইচআর ডিপার্টমেন্ট বা মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে জব করে তাহলে তার কি হয়ে যাবে? নন টেকনিক্যাল। তাহলে তার হয়ে যাবে নন টেকনিক্যাল। ওকে প্রেস করে দিলাম, আমার চলে এসছে। দেখ তোর কোথাও সমস্যা হচ্ছে? where are you getting the problem? হ্যাঁ এবার এসছে। ঠিক আছে, তাহলে আমার কাছে নন টেকনিক্যাল অ্যাকাউন্ট সবটা হয়ে গেল। যদি এটা শুরু করার আগে কি স্যালারি কলামটাকে সিলেক্ট করে রাখা হয়েছিল? না স্যালারি না, এটা তো আমি ডিপার্টমেন্টের উপর, এখানে কোনো কলাম আর তোকে সিলেক্টই করতে হবে না। ইউ ডু নট হ্যাভ টু সিলেক্ট এনিওয়ান। ঠিক আছে, আমি তো এটা কার উপর চালিয়েছি? ডিপার্টমেন্টে কলামের উপর। আমি যখনই যাব এখানে, আমি যখনই কন্ডিশনাল কলামে ক্লিক করব, আমাকে এখানে কলাম সিলেক্ট করার জন্য ড্রপ ডাউন একটা আছে, সেখান থেকে আমি সিলেক্ট করতে পারি, সেখান থেকে আমি পারবো। মানে এখানে আমাকে আলাদা করে আর আগে থেকে সিলেক্ট করতে হবে না, কোনোটাই করতে হবে না। ঠিক আছে,
এইবার আমি স্যালারি কলামের ওপর একটা চালাবো। তা আমি আমি কোনো কলামের ওপর তোদের সিলেক্টই করে নি, আই এম নট সিলেক্টিং এনি অফ দ্য কলাম, আমি ফার্স্ট নেম বা লাস্ট নেমের ওপর সিলেক্ট করে আছি। তাহলে আমি কন্ডিশনাল কলামে গেলাম। আমি কি ঠিক করেছি, আগে প্রবলেমটা একটু ডিসাইড করি। প্রবলেমটা হচ্ছে আমার কোম্পানিতে যারা 30,000 টাকা রোজগার করে তাদেরকে আমরা বলবো জুনিয়র, যাদেরকে আমরা বলবো জুনিয়র। যারা 30-এর থেকে বেশি বা 50-এর অবধি করে তাদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে ইন্টারমিডিয়ারি, মানে এখনো মোটামুটি ইন্টারমিডিয়ারি স্টেজে আছে, ঠিক আছে। বা ইন্টারমিডিয়ারি কথাটা খুব খারাপ শোনায়, এটা সেই ইয়ে হয়ে গেল, মিডলম্যান টাইপের হয়ে গেল। জুনিয়র, তারপরে আমরা একটা জুনিয়র 1 বলে দিলাম, মানে জুনিয়র লেভেল 1 এরকম করে দিলাম। আর যারা 50-র ওপরে ইনকাম করে তাদেরকে আমরা ঠিক করে দেবো সিনিয়র, তাদেরকে আমরা কোম্পানিতে নাম দেবো আমি সিনিয়র। তা আমি দেখতে চাইছি আমার ডেটা সেটটা কিরকম। আমি এই তিনটেকে আমি আলটিমেটলি ইম্পোজ করব। প্রথমে আমি কলামের নামটা চলে গেলাম হচ্ছে, আমি করে দিলাম এটা ডেজিগনেশন, আমি করে দিলাম ডেজিগনেশন। কোন কলামের ওপর ইফটা চালাবো, এখানে স্যালারি কলামের ওপর। তাহলে ইফ এর পাশে যে ড্রপ ডাউনটা আছে, ড্রপ ডাউনটাকে সিলেক্ট করলাম, আমার কাছে যে 4টে কলাম আছে 4টে কলামের নাম দিয়ে দিলাম, আমি স্যালারি কলামটাকে লিখলাম। অপারেটরটা কি হবে, ইকুয়ালস, ডাজ নট ইকুয়াল, ইজ গ্রেটার দেন, ইজ লেস দেন। তা আমি করে দিলাম ইজ গ্রেটার দেন বা ইজ গ্রেটার দেন বা ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু করে দিলাম। মানে 30,000 বা 30,000-এর নিচে যদি কেউ ইনকাম করে, 30,000 মানে আমার কাছে ইজ অনেক কটা অপশন আছে, এখানে দেখতে পারবি তোরা। তোর এখানে ইকুয়াল হতে পারে, ডাজ নট ইকুয়াল হতে পারে, ইজ গ্রেটার দেন হতে পারে, ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু হতে পারে, ইজ লেস দেন হতে পারে, ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু হতে পারে। তাহলে আমি ঠিক করলাম যারা 30,000-এর নিচে বা 30,000 অব্দি ইনকাম করে তাদেরকে আমরা বলবো জুনিয়র। তাহলে কোনটাকে ব্যবহার করবো এখানে, কোন অপারেটরটাকে ব্যবহার করব, ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু। ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল টুটাকে ব্যবহার করলাম, ভ্যালু দিয়ে দিলাম হচ্ছে 30,000, 30,000, ঠিক আছে। আউটপুট কি হবে, জুনিয়র, তার আউটপুটটা এসে যাবে জুনিয়র। আর একটা ক্লজ চালালাম, এলস ইফ, আবার স্যালারি কলামের ওপর। এখানে আমি করে দিলাম ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু, যদি ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু কত হয়, 50,000, 50, ঠিক আছে, 50,000 করে দিলাম। তাহলে আমি করে দিলাম এখানে তার নাম হয়ে যাবে জুনিয়র 1, মানে সে একটা ধাপ এগিয়ে গেছে। তাহলে যদি তার 30,000-এর থেকে ছোট হয় বা 30,000 হয় তাহলে জুনিয়র, যদি 50,000-এর থেকে ছোট আর 30,000-এর থেকে 50,000 অবধি হয় তাহলে জুনিয়র 1, আর যদি এটাও না হয় তার মানে সে 50,000-এর ওপর মাইনে পাচ্ছে, তার নাম হয়ে যাবে সিনিয়র, তার সে হয়ে যাবে হচ্ছে সিনিয়র। ওকে প্রেস করে দিলাম। যেই করে দিলাম তাহলে প্রথম অমিত দাস, এ 30,000-এর ওপর করে মানে 32,000, তাহলে এ হয়ে গেল জুনিয়র 1। প্রিয়া রয় ফিনান্স, এ কত, স্যালারি তার 45,000, তাহলে এ কত হলো, 30,000-এর ওপর করে, তাহলে জুনিয়র 1 কিন্তু 50,000-এর নিচে। রাহুল ঘোষ আইটিতে করে কিন্তু 55,000-এর 50,000-এর ওপর করে, তাহলে সে সিনিয়র। দেখি জুনিয়র কি কেউ আছে, জুনিয়র আছে, এখানে একজন দুজন জুনিয়র থাকতে পারে না। এখানে আমি দেখছি 30,000-এর নিচে কেউই করে না, 30,000-এর নিচে ইনকাম কেউই করে না। তাহলে আমরা কি করি, আমরা একটু চেঞ্জ করে দিই এটাকে, আমরা এটাকে একটুখানি চেঞ্জ করে দিই, মানে এটাকে যদি আমরা একটুখানি মানে কিছু ভ্যালুগুলোকে চেঞ্জ করে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব, তাহলে আমরা একটুখানি অন্যরকম ভাবে পেয়ে যাব। তাহলে আমরা করি হচ্ছে, আমি রিমুভ করে দিই, রিমুভ করে আমি এখানে চলে যাই হচ্ছে কন্ডিশনাল কলাম। কন্ডিশনাল কলামে গিয়ে আমি এটাকে ইফটাকে স্যালারির ওপর করে দিই, ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু 40,000 করে দিই, কারণ কি 30,000-এর নিচে কেউ করেই না। 40,000 হলে সে হয়ে যাবে জুনিয়র, ঠিক আছে, ঠিক আছে। অ্যাড ক্লজ করে দিলাম স্যালারির ওপর, যদি সে 50,000 বা ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল, লেস দেন অর ইকুয়াল মানে হচ্ছে 50,000 বা 50,000-এর নিচে, তাহলে 50,000 যদি কেউ ইনকাম করে 50,000 করে তাহলে তার ডেজিগনেশন হবে জুনিয়র 1। আর যদি আমি তাহলে তিনটে দিলাম, ইজ স্যালারি লেস দেন অর ইকুয়াল টু 40,000, তাহলে তার ডেজিগনেশন হবে জুনিয়র। স্যালারি লেস দেন অর ইকুয়াল টু 50,000, তাহলে তার ডেজিগনেশন হবে জুনিয়র 1। আর যদি তার আলটিমেটলি দুটোর বাইরে হয় তাহলে সে হয়ে যাবে সিনিয়র। ওকে প্রেস করে দিলাম। এখানে আমার কাছে এবার যেটা চলে আসবে সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট এটা, তাহলে অমিত দাস কি করছে, 40,000-এর নিচে করছে, তাহলে সে জুনিয়র। প্রিয়া রয় কি করছে,
45,000 এর মানে 40,000 এর উপরে কিন্তু 50,000 এর নিচে, তাহলে জুনিয়র 1। আর এরা কি করছে 55,000 মানে 50,000 এর উপর করছে, তাহলে সে হয়ে যাচ্ছে সিনিয়র। তাহলে আমাকে এখানে এলসিফ কমান্ড আর আলাদা করে চালাতে হচ্ছে না, তাহলে আমাকে এলসিফ কমান্ড আর আলাদা করে চালাতে হচ্ছে না। আমাকে কি করতে হচ্ছে, আমাকে তাহলে আলটিমেটলি আমি এমনি কমেন্ট চালিয়ে আরামসে বুঝে যাচ্ছি যে সে জুনিয়র না জুনিয়র 1, মানে আমি কন্ডিশনাল কলামটাকে ইউজ করে আই ক্যান গেট দিস। তো এই পাওয়ার বি এর এই একটা কিন্তু খুব ভালো এই বিউটিটা আছে যে আমি খুব ইজিলি যেটাকে ইচ্ছা মানে ইউজ করে নিতে পারি। ঠিক আছে, এটা নিয়ে কারোর কোনো সমস্যা আছে এই কন্ডিশনাল কলাম নিয়ে? কারো কোনো কোয়েশ্চেন বা কিছু, কোন রকম কোনো এক্সট্রা কিছু জানার বা কিছু যা ইচ্ছা, কারোর কোনো কিছু আছে কন্ডিশনাল কলাম নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করার? না দাদা, বুঝেছি। সবার বোঝা গেছে এটা কন্ডিশনাল কলাম? হ্যাঁ বুঝেছি। ঠিক আছে, বাদ বাকিদের প্রত্যুষা, কুন্তলা আর অনুষ্কা ঠিক আছে, বুঝেছি। বোঝা গেছে তো? ঠিক আছে, এবার আমি তো একটা সেট অফ জিনিস দেখাচ্ছি। হোয়াট ইউ গাইজ ডু, তোরা যখন আবার এই ডেটা সেটটা পাবি ইউ গো ফর মেনি মোর থিংস। তোরা একটা, আমি তোদেরকে একটা কমপ্লেক্স বলে দিচ্ছি, একটা বানাবি, সেটা হচ্ছে ইফ ডিপার্টমেন্ট ইকুয়ালস টু এইচআর আর স্যালারি যদি আমার লেস দেন অর ইকুয়ালস টু 40,000 তাহলে তাকে একটা ক্যাটাগরিতে ফেলবি। যদি ডিপার্টমেন্ট এইচআর কিন্তু স্যালারি 50,000 বা 50,000 এর ওপর, তাকে একটা ক্যাটাগরিতে ফেলবি। ডিপার্টমেন্ট আইটি স্যালারি 40,000 বা 40,000 এর নিচে, তাকে একটা ক্যাটাগরিতে ফেলবি। এরকম করে করে তাহলে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের 8খানা ক্যাটাগরি হবে। তাহলে আমি এটাকে একটা মানে আমি একটা বুদ্ধি দিয়ে দিচ্ছি, এটা করবি তাহলে ইউ ক্যান লার্ন। এইচআর এর জন্য একটা হবে, তাদের যাদের এইচআর তাদের 40,000 বা 40,000 এর নিচে যদি ইনকাম হয় তাদের একটা ক্যাটাগরি, বা কারোর যদি 50,000 বা 50,000 এর ওপর ইনকাম হয় তাদের একটা ক্যাটাগরি। সিমিলারলি ফিনান্সের জন্য একটা হবে, সিমিলারলি আইটির জন্য একটা হবে, সিমিলারলি মার্কেটিং এর জন্য একটা হবে। এরকম তাহলে আমার কাছে 4টে এরকম ক্যাটাগরি আছে, 4 দুগুণে 8, তাহলে ইউ উইল গেট 8 টাইপস অফ ইফ এলস তোকে চালাতে হবে। দিস ইজ আ টাস্ক, ডু দিস। তাহলে ইউ ক্যান লার্ন, মানে তাহলে বুঝতে পারবি যে কতটা কমপ্লেক্সে আমি যত যাবো তত ভালো। ঠিক আছে, যাই হোক, আর দু একটা ছোট ছোট জিনিস দেখিয়ে দিই। সেটা হচ্ছে কন্ডিশনাল কলাম হয়ে গেল। ইন্ডেক্স কলামের আমি দুটো অলরেডি বলে দিয়েছি, ফ্রম 0 করলে কি হয় আর ফ্রম 1 করলে কি হয়। ফ্রম 0 করলে 0 থেকে শুরু হবে, পরপর পরপর 0 1 2 3 4 এরকম করে চলতে থাকবে। ফ্রম 1 করলে 1 থেকে শুরু হবে, 1 2 3 4 5 6 এরকম করে করে চলতে থাকবে। কাস্টমটায় কি হয় দেখা যাক। আচ্ছা, আমি এরকম একটা কলাম বানাতে চাই যেখানে লেখা থাকবে প্রথমে 1, তারপরে আবার 5খানা গ্যাপ দেওয়া থাকবে, তারপরে লেখা থাকবে 6, তারপরে আবার 5 গ্যাপ দেওয়া থাকবে, লেখা থাকবে 11, আবার 5 গ্যাপ দেওয়া থাকবে, তারপরে থাকবে 16। এরকম করে আমি একটা কলাম তৈরি করতে চাই, বা আমি এরকম চাইছি যে মাল্টিপল হিসাবে চাইছি। মাল্টিপল মানে আমি একটা কলাম তৈরি করতে চাইছি যেখানে থাকবে 2, তারপরে থাকবে 4, তারপরে আবার 2 বাড়বে 6, তারপরে 8, এরকম করে করে থাকবে। আই নিড আ কলাম লাইক দিস। সো হাউ ক্যান আই মেক দিস? আমি তো ইন্ডেক্স কলাম যখন ব্যবহার করছিলাম ও তো নয় 0 থেকে শুরু করলে 0 1 2 3 4 5 6 এরকম দিয়ে দিচ্ছিল, বা 1 2 3 4 5 6 এরকম দিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু আমরা যখন এই কাস্টম আমরা যদি এরকম করতে চাই যে প্রথমে 2 থাকবে, তারপরে 4 আসবে, তারপরে 6 আসবে, তারপরে 8 আসবে, এরকম করে থাকবে, তখন তাহলে আমরা তখন ব্যবহার করব হচ্ছে ইন্ডেক্স কলামের কাস্টম বলে অপশনটা। চলে যাই ইন্ডেক্স কলামের যে কাস্টম বলে অপশনটায় গেলাম। ইন্ডেক্স কলামের কাস্টম বলে অপশনটায় গিয়ে আমাকে স্টার্টিং ইন্ডেক্স চাইছে যে কোথা থেকে স্টার্ট করব। তাই ইন্ডেক্স কলামের আমি স্টার্টিং করলাম হচ্ছে 2 থেকে, আর ইনক্রিমেন্ট বলছে কত করে ইনক্রিমেন্ট হবে। তা আমি যদি 2 এর পর 4 চাই, 2 এর পর 4, তারপরে 6, তারপরে 8, তাহলে ইনক্রিমেন্ট কত করে হচ্ছে 2, আবার 2, আবার 2। তাহলে আমি এখানে ইনক্রিমেন্টের জায়গায় করে দেবো, ইনক্রিমেন্টের জায়গায় করে দিলাম 2। তাহলে স্টার্টিং হবে 2 থেকে, আবার ইনক্রিমেন্টের জায়গায় হয়ে যাবে 2। তাহলে 2 থেকে স্টার্টিং, 2 থেকে ইনক্রিমেন্ট, ওকে প্রেস করে দিলাম। তাহলে করে আমার কাছে চলে এলো একটা ইন্ডেক্স একটা কলাম চলে এলো, সেটা 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 কখন কাজে লাগে। এটা আমি যদি জিজ্ঞেস করি কখন কাজে লাগে, অনেক সময় আমরা যদি কোনো হয়তো অফিসে ইভেন্ট করছি, সেটা একটা ম্যাচ হতে পারে, সেটা অন্য কিছু হতে পারে, আমি একটা অফিসে কোনো ইভেন্ট করছি, সেই ইভেন্টটাকে যদি আমি কন্ডাক্ট করি, তাহলে সেই ইভেন্টটাকে কন্ডাক্ট করতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমি হয়তো প্রত্যেককে একটা করে নাম্বার অ্যাসাইন করব। আমি প্রত্যেককে একটা করে নাম্বার অ্যাসাইন করব।
যদি সেই নাম্বারটাকে আমি অ্যাসাইন করি, আমি হয়তো তাকে কি করলাম, আমি একটা কনজিকিউটিভ নাম্বার না দিয়ে আমি তাদেরকে 2 এর মাল্টিপেলে ফেলে দিলাম, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 এরকম করে করে ফেলে দিলাম, হতেই পারে। তাহলে এটা হচ্ছে আমি কাস্টমের কাজ, ঠিক আছে। আমি আরো করতে পারি, আমার যদি মনে হয় যে আমি এটাকে অন্যভাবে করব, মানে ইফ আই ওয়ান্ট লাইক দিস, যে আমি এখানে চলে যাব, ইন্ডেক্স কলামে যাব, কাস্টম আমার স্টার্ট হবে হচ্ছে 10 থেকে, আর প্রত্যেকটা 10 এর মাল্টিপল হিসাবে যাবে, তাহলে 10 ইন্টু 10 এরকম, তারপরে 10 ইন্টু 100 এরকম করে করে, বা 10 এর মাল্টিপল আমি 10 এর 2 এর মাল্টিপল হিসাবে যাবে, বা অন্য কিছু যা ইচ্ছা হয়ে যাবে, মানে 10 10 করেই ধরো বাড়বে। তাহলে প্রথমে 10 এলো, তারপরে 20 এলো, তারপরে 30 এলো, তারপর 40 এলো, এরকম যদি আমি ইনক্রিমেন্টটা করতে চাই, সেটাও আমি পারি। সেটা করার জন্য তাহলে আমি করে দিলাম হচ্ছে, আমার কাছে 10 এর, তো আমি তাহলে এখানে করে দিলাম 10 করে ইনক্রিমেন্ট যাবে। বা আমি যদি এরকম চাই, 10 এর পর 15 আসবে, তারপরে 20 আসবে, বা আমি 5 থেকে যদি শুরু করি, 5 10 15 20, মানে সবের 5 করে ইনক্রিমেন্ট আছে, সেটাও করা যেতে পারে। আমি যেরকম ইনক্রিমেন্ট চাই সেটা করে দিতে পারি, মানে ইন্ডেক্স একটা তৈরি করার জন্য। তাহলে 5 থেকে শুরু হবে, 5 করে ইনক্রিমেন্ট হবে, বা 0 থেকে শুরু হবে, 5 করে ইনক্রিমেন্ট হবে, ওকে করে দিই। তাহলে প্রথমে 0, তারপরে 5, তারপরে 10 15 20 25 30 35 এরকম করে 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 আমার কাছে ইনক্রিমেন্ট চলে এলো। তাহলে দিস ইজ আ প্রসেস, এটা আমার কোনো দিন, হ্যাঁ বলে নিন, তবে বলছি। হ্যাঁ, এটা আমার যে কোনো দিন যে কোনো কাজে কিন্তু লাগতে পারে, যে কোনো দিন যে কোনো কাজে লাগতে পারে। আমাকে হয়তো হতেই পারে আমাকে একটা 5 এর ইনক্রিমেন্ট বা 10 এর ইনক্রিমেন্ট বা 2 এর ইনক্রিমেন্ট করে 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 আমাকে একটা আনতে হবে। তখন আমি কি করব? তখন আমি এটা দিয়ে করতে পারি, এই প্রসেসটা দিয়ে আমি খুব ইজিলি আমি এটাকে দিয়ে করতে পারি, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি বলছি, যদি আমি এরকম চাই যে আমার মাল্টিপ্লাই হলো কিছুর সাথে, মানে 10 এর পরে 10 এর সাথে 10 মাল্টিপ্লাই হলো, তাহলে কি আমার 10 করে করে ইনক্রিমেন্টে যেটা হবে ওটা কি 100 দিতে হবে? তাহলে 10 এর সাথে হ্যাঁ 10 হ্যাঁ মাল্টিপ্লাই হ্যাঁ, হলে 100 100 100, একদম একদম একদমই তাই। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করা ছিল যে ধরুন আমার যদি গ্রেড লাগে, এখানে স্টুডেন্ট আছে আমার গ্রেড মাল্টিপ্লিকেশনটা কিন্তু হবে না, মানে তুই যেটা বলতে চাইছিস মানে এরকম তো 10 আসবে, তারপরে 100 আসবে, তারপরে 1000 আসবে, এরকম। এখানে মাল্টিপ্লিকেশনটা এরকম করে কিন্তু এই জায়গাটায় হবে না, হবে না। তার কারণ হচ্ছে, কারণ কি আমি যদি এখানে 10-এরও মাল্টিপ্লাই দিই, মানে যদি আমি চলে যাই কন্ডিশনাল কলাম, সরি, ইন্ডেক্স কলামে যদি আমি চলে যাই, কাস্টমে যাই, তাহলে আমি যদি এখানে স্টার্টিং ইন্ডেক্স করলাম 10 দিয়ে ইনক্রিমেন্ট করলাম 100, তাহলে আমার প্রথমেরটা আসবে 10, তারপরেরটা 100 প্লাস 10 চলে আসবে 110, তারপরেরটা আবার 100 যোগ হয়ে চলে আসবে 210, ঠিক আছে। মাল্টিপ্লিকেশনটা হবে না, অ্যাডটা হয়ে যাবে, ইনক্রিমেন্ট মানে অ্যাডটা হবে, ঠিক আছে। আর আরেকটা হ্যাঁ কোশ্চেন ছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি আমি মানে গ্রেড বার করতে চাই, গ্রেড এ পেয়েছে, বি পেয়েছে, সি হুম হুম পেয়েছে, হুম সেটা হুম কি হুম, কাস্টম কলামস থেকেই করতে হবে? কন্ডিশনাল, এই কন্ডিশনাল কলাম, কন্ডিশনাল কলাম দিয়ে একদম। আচ্ছা, ধর ধর আই হ্যাভ মানে এই এগুলো shortcut এই, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই স্যালারির জায়গায় যদি আমার মার্কস থাকতো ছাত্রছাত্রীদের, তাহলে আমি যদি লিখে দিতাম যে 90% এর ওপর ইফ মার্কস গ্রেটার দেন 90%, তাহলে গ্রেড এ, ইফ মার্কস লেস গ্রেটার দেন 50% বাট লেস দেন 90%, এবার গ্রেটার দেন 70% বা লেস দেন 90%, তাহলে গ্রেড বি। এরকম করে করে ইফ এলস কমেন্ট চালিয়ে দিতাম। ঠিক, একদম সঠিক, ঠিকই বলেছিস। একটা মার্কসের ডেটা সেট বানিয়ে ফেলবি, মার্কসের ডেটা সেট ফেলেই কন্ডিশনাল কলাম চালাবি, মানে এই যে যখন কন্ডিশনাল কলামে যাচ্ছি, এখানে তখন মার্কসের একটা কলাম চলে আসবে, তাহলে অপারেটরটা কি দেব, এখানে আমি তাহলে দেব ইফ মার্কস, আমি হয়তো লিখলাম গ্রেটার দেন, এখানে আমি ঠিক করে দিলাম 90, তাহলে আউটপুট হবে এ প্লাস প্লাস। ইফ মার্কস, আবার একটা অ্যাড ক্লজ করে দেবো, এখানে একটা অ্যাড ক্লজ করে দেবো, ইফ মার্কস গ্রেটার দেন, বা এরকম লিখতে পারি লেস দেন অর ইকুয়াল, মানে আমার কাছে লেস দেন অথবা ইকুয়াল 70, তাহলে আমি হয়তো করে, বা 90 করে দিলাম, এটা তো গ্রেটার দেন, মানে 90 থেকে যদি কেউ ওপরে পায় তাহলে এ প্লাস প্লাস, তাহলে যদি আমি মার্কস লেস দেন 90 হয় আর আমার কাছে, তাহলে আমি কত দেবো, এ প্লাস করে দিলাম। আবার আরেকটা অ্যাড ক্লজ করে আমি করতে পারি, মার্কস যদি লেস দেন 70 হয় তার জন্য আমি এ করে দিলাম, এরকম করে করে বিভিন্ন রকম ক্যাটাগরি অ্যাড করতে পারি। এখানে অনেক অপারেটর আছে, অপারেটর গুলোকে আমি ইউজ, আমাকে তো লিখতেও হয় না, এখানে অপারেটর গুলোকে আমি খুব ইজিলি ব্যবহার করে দিতে পারবো।
ঠিক আছে। ঠিক আছে, এগুলো এগুলো আমি সবাইকে বলছি, সবাই করে করে দেখবি, তাতে কি হবে, তাহলে তোরা বুঝতে পারবি মানে যে আমি যেটা শিখলাম সেটাকে আরো একটা মার্কসের ডেটা সেট আমি দিয়ে দেবো দরকার পড়লে, আমি একটা মার্কসের ডেটা সেট দিয়ে দেবো, সেটাকে এ প্লাস প্লাস কে এ প্লাস, এগুলো তো মানে এটাতে তো খুব কঠিন ব্যাপার না। আমি একজনকে বলতে চাইছি যে 90% এর অ্যাভাভ পাচ্ছে, মানে গ্রেটার দ্যান 90%, তাকে দিলাম এ প্লাস প্লাস। এর পরের যে রেঞ্জটা করব, যে গ্রেটার দ্যান 70% কিন্তু লেস দ্যান 90%, তাকে করে দিলাম এ প্লাস। এরপরে যাকে করব গ্রেটার দ্যান 55% বাট লেস দ্যান 70%, তাকে করে দিলাম এ। এরকম করে করে আমি ভাগ করতে পারি। ঠিক আছে, আর লাস্ট আর একটা যেটা দেখিয়ে দিই, এটা খুবই ইজি, দেখলেই বুঝতে পারছিস তোরা, ইউ ক্যান অলওয়েজ ডু ফর দ্যাট। সেটা হচ্ছে ডুপ্লিকেট কলাম। ডুপ্লিকেট কলাম মিনস if I want a duplicate salary column, then I will click this salary column and click this duplicate column. When I click this duplicate column, a same similar duplicate of salary column will appear again. If I click this department column and click on duplicate column, then a same department copy will come. So duplicate column, the use of duplicate column, what is the use of duplicate column? Duplicate column এর ব্যবহার হচ্ছে যে আমার কাছে যেই কলামটাকে সিলেক্ট করব, হ্যাঁ এটার জন্য কিন্তু সিলেক্ট করতে হয়। আমি যদি এই ডিপার্টমেন্ট কলামটাকে সিলেক্ট করলাম, সিলেক্ট করে বা আমি যদি ডুপ্লিকেট কলাম চাই, তাহলে আমি যদি ডিপার্টমেন্টেরই একটা ডুপ্লিকেট কলাম চাই, তাহলে ডিপার্টমেন্টটাকে সিলেক্ট করলাম, দিয়ে ডুপ্লিকেট কলামে ক্লিক করলাম, তাহলে আমার কাছে ডিপার্টমেন্টের কিন্তু একটা কপি চলে আসবে। তাহলে ডিপার্টমেন্টের কিন্তু একটা কপি আমার কাছে চলে আসবে। তাহলে দিস ইজ দ্য ইউজ অফ ডুপ্লিকেট কলাম। এটা খুব একটা খুব মানে মানে ইজি, এটাতে খুব একটা বোঝার বা খুব একটা ইয়ে নেই। এটা হচ্ছে ইউজ এটার অফ। ইমপ্লিকেশন কি, মানে আমার ডুপ্লিকেট কলাম করার দরকারটা কেন ও হয়? আমি আমি যদি মানে আমি যদি আমি যদি একই হয়তো কোনো ডেটা সেট নিয়ে আমি হয়তো আমি এই যে এটা অরিজিনাল আছে তার উপর আমি কোনো কাজ হয়তো মানে চেঞ্জ করতে চাইছি না, আমি তার কপির ওপর হয়তো বিভিন্ন রকম কাজ করলাম, আমি তার কপির ওপর হয়তো আচ্ছা বিভিন্ন রকম কাজ করলাম, আমি এই কপির ওপর আচ্ছা রিপ্লেস করে দিলাম, ভ্যালু রিপ্লেস করে দিলাম বা অন্য কিছু করলাম, সেটা আমি ওই কপিটার ওপর করলাম। মানে একটা একটা বলে আচ্ছা দেখাই, একটা এটাকে রিমুভ করে দিই। আমার এই যে ফার্স্ট নেম, সবার তো এটা কি কেসে আছে, সেন্টেন্স কেসে আছে তো, মানে এটা বড় হাতে হুম, তারপরে এমআইটি, আমি ফার্স্ট নেমের একটা ডুপ্লিকেট কলাম করে দিলাম, করে দিয়ে আমি ফার্স্ট নেমে যেটা অরিজিনাল আছে এর ওপর কিচ্ছু করব না, দিয়ে ফার্স্ট নেমে যেটা ডুপ্লিকেট এলো সেটাকে সিলেক্ট করে এই ফরম্যাট, এটা কালকে শেখাবো, এই ফরম্যাটের এই জায়গাটাকে শেখাবো, তাহলে এই জায়গাটা পুরো কমপ্লিট হয়ে যাবে আমাদের। এই ফরম্যাটের ড্রপ ডাউনটায় গেলাম, এখানে আপার কেস করে দিলাম, তাহলে আমার সবকটা এটা কিন্তু আপার কেসে হয়তো চলে এলো। তা আমি হয় হুম, অনেক সময় কি হয়, আমি আমি অরিজিনাল যে কলামটা আছে তার উপর হয়তো মানে তাকে আমি নষ্ট করতে চাই না, কারণ কি ওটা আমার অরিজিনাল ডেটা, ওটা আমার কাছে সবচেয়ে মেন ডেটা, ওটার উপর আমি হাত দিতে চাই না। তো আমরা কি করি, তার একটা কপি তৈরি করে নিই, একটা ডুপ্লিকেট করে তার উপর বিভিন্ন রকম অপারেশনস বা কিছু করলাম। ঠিক আছে, ফাইন। তো